எல்லாருமே அத உணர முடியும். அ ஆனா இந்த மெடிடேஷன் ஹால் அப்படிங்கிறது இன்னும் ஒரு அ ஒரு முக்கியமான ஒரு இடமாக எனக்கு படும். ஏன்னா, சாவித்திரி லைன்ஸ அந்த 2 லைன விடாம எனக்கு சொல்ல வைக்கிற ஒரு இடம் இந்த மெடிடேஷன் ஹால் முக்கியமா. ஸோ பலவிதமான அனுபவங்கள் இந்த இந்த இடத்துல முக்கியமா. ஸோ அந்த 7:30 மெடிடேஷனுக்கு வந்து உட்காரும்போது அது இன்னும் வேற ஒரு இதுவா இருக்கும். ஸோ அந்த நினைவுகளோட நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம் நம்முடைய வகுப்பை. ஸோ 94 அஃபோரிசம் நம்பர் 94 யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? நான் வாசிக்கட்டுமாம்மா? வாசிங்க மீனாட்சிமா. அஃபோரிசம் வாசிச்சுட்டு அந்த இடத்துல இருந்து வாசிங்க. எதுங்க? அஃபோரிசம் வாசிச்சுட்டு எங்க ஸ்டாப் பண்ணணுமோ அது அங்க இருக்கு. ஐயோ, அது மட்டும் எனக்கு தெரியலையேம்மா. லாஸ்ட் வீக் நான் வரல. அது மட்டும் இல்ல சொல்லுங்கம்மா. ஷேர் பண்ணாங்களே இவங்க சண்முகப்பிரியா. அஃபோரிசம் நம்பர் 94 பட் எங்க நிறுத்தணும்ன்றத மட்டும் தயவு செய்து சொல்லுங்க. ஐ saw this very recently நினைக்கிறேன். கரெக்டா? சரிங்க. சண்முகப்பிரியா கரெக்டா அது? The only process that I have known அது 170 கடைசி paragraph அங்க அப்படின்றது. இருந்து ஆரம்பிக்கணுமா? 172. ஓகே 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 ஓகே. அங்க இருந்து ஆரம்பிக்கணும் நீங்க. Aphorism number 94. All renunciation is for a greater joy yet ungrasped. Some renounce for the joy of duty done, some for the joy of peace, some for the joy of God, and some for the joy of self-torture, but renounce rather as a passage to the freedom and untroubled rapture beyond. Page number 171. I saw this very recently. It is insignificant. These circumstances have no importance in themselves. They are interesting only in the context of the study. This is the only phenomenon that is familiar to me because it has been repeated several times in my life. As the being progresses, the power of dissolution increases, becomes more and more immediate, and the resistance diminishes. But I have the memory of a period of maximum resistance. It was more than half a century ago, and it was nothing but that it was always something outside myself, not outside my consciousness, but outside my will, something which resisted the will. I have never had the feeling of having to renounce anything, but I have had the feeling of having to apply pressure on things to dissolve them. Whereas now, more and more, the pressure is imperceptible. It is immediate. As soon as the force to dissolve a whole set of things manifests, there is no resistance, everything dissolves. On the contrary, there is hardly any feeling of liberation. There is something which is amused again and says, "Oh, again, how many times one limits oneself? How many times you think that you are advancing continuously, smoothly, uninterruptedly, and yet how many times you set a little limit in front of yourself?" It is not a big limit, for it is a very small thing in an immense whole, but it is a small limit to your action. And so, when the force acts to dissolve the limit, at first you feel liberated, you are glad. But now, it is not even that, it is a smile. Because it is not a feeling of liberation, it is simply like removing a stone from your path so that you can go on. This idea of renunciation can only arise in a self-centered consciousness. Naturally, people, the ones I call altogether primitive, are attached to things. When they have something, they do not want to let it go. It seems so childish to me. When they have to part with something, it hurts because they identify themselves with the things they have.
But this is childishness. The true process behind all this is the amount of resistance in things that were formed on a certain basis of knowledge, which was a knowledge at a particular time and which is no longer so at another, a partial knowledge, not fleeting but impermanent. There is a whole set of things built upon this knowledge, and they resist the force that says, no, it is not true, laughing. Your basis is no longer true. Let's take it away. And then, oh, it hurts. This is what people experience as renunciation. Thank you. தேங்க்யூ. சித்ரா, தமிழ்ல வாசிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேன் மேடம். பக்கம் 75. இது அதிக உயிருள்ள ஓர் அனுபவம். துறவு பற்றி என் சொந்த அனுபவம். என் வாழ்வில் பல தடவைகள் நிகழ்ந்த அனுபவம். ஒரு பிழையை துரத்தல் தான். நீ ஒன்றை உண்மையானது என்று நம்புகிறாய். சில காலத்திற்கு அது உண்மைதானாகவே இருந்திருக்கலாம். உனது செயலின் ஒரு பகுதியை அதன் அடிப்படையில் செய்கிறாய். ஆனால் உண்மையில் அது ஒரு அபிப்பிராயம் மட்டுமே. நீ அதை சரியான மதிப்பீடு என்று நினைத்தாய். உன் செயலின் ஒரு பகுதி அதை அடிப்படையாக கொண்டிருந்தது. அந்த அடிப்படையில் எல்லாம் சென்று கொண்டிருந்தது. பிறகு திடீரென்று ஒரு அனுபவம், ஒரு சந்தர்ப்பம் அல்லது நேர் ஞானம், இன்ட்யூஷன் உனது மதிப்பீடு பார்வைக்கு தெரிவதைப் போல் அவ்வளவு உண்மை அல்ல என்று உன்னை எச்சரிக்கிறது. பிறகு நீண்ட காலம் நீ கவனித்து பார்க்கிறாய், ஆராய்கிறாய், அல்லது சில சமயங்களில் அது வெளிப்படுத்தலாக ரிவல்யூஷன் வருகிறது. அப்பொழுது அந்த கருத்து அல்லது தவறான அறிவு மட்டுமல்லாமல் அதன் விளைவுகளுக்கும் மாற்றப்பட வேண்டும். ஒருவேளை ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் செயல்படும் முறை முழுவதுமே மாற்றப்பட வேண்டும். அந்த சமயத்தில் துறவு போன்ற ஓர் உணர்ச்சி ஏற்படுகிறது. அப்படி என்றால் நீ அமைத்து கொண்ட பல விஷயங்களை உடைக்க வேண்டியிருக்கும். அப்படி உடைக்க வேண்டியது அதிக விரிவாக இருக்கலாம், சில சமயங்களில் மிகவும் சிறிதாக இருக்கலாம். ஆனால் அனுபவம் அதே அனுபவம்தான். அது ஒரு சக்தியின் தேய்த்து அழிந்துவிடும் ஒரு ஆற்றலின் இயக்கம். அழிக்கப்பட வேண்டியவை பழைய வழக்கங்கள் எல்லாவற்றிலும் இருந்து எதிர்ப்பு வரும். இந்த தேய்த்து அழிந்துவிடும் இயக்கமும் அதற்கு ஏற்படும் எதிர்ப்பும் தான் சாதாரண மனித உணர்வில் துறவு உணர்ச்சியாக வெளிப்படுகிறது என்று சொல்லலாம். அடுத்தது படிக்கவா மேடம்? ஆமா, வாசிச்சிருங்க. ஓகே. இதை நான் அண்மையில் கண்டேன். இந்த சந்தர்ப்பங்களுக்கு நம் அளவில் எவ்வித முக்கியத்துவமும் இல்லை. அந்த ஆராய்ச்சியின் சூழ்நிலையில் அவை கவனத்தை ஈர்ப்பவையாக இருக்கின்றன. இந்த நிகழ்வு ஒன்றுதான் எனக்கு நன்கு பழக்கப்பட்டது. ஏனெனில் என் வாழ்வில் இது பல தடவைகள் நிகழ்ந்துள்ளது. ஜீவன் முற்றும் போது தேய்ந்தழிக்கும் ஆற்றல் கூடுகிறது, உடனடியாக செயல்படுகிறது, எதிர்ப்பு குறைகிறது. இந்த எதிர்ப்பு மிக அதிகமாக இருந்த காலம் எனக்கு நினைவிருக்கிறது. அது அரை நூற்றாண்டுக்கும் மேல் முன்னால் எப்பொழுதும் அது எனக்கு வெளியே உள்ள ஒன்றாகவே இருந்தது. என்னுடைய உணர்விற்கு வெளியே அல்ல, என்னுடைய சங்கற்பத்திற்கு வெளியே, என்னுடைய சங்கற்பத்தை எதிர்த்த ஒன்று. எதையும் துறக்க வேண்டும் என்னும் உணர்ச்சி எனக்கு எப்போதும் இருந்ததில்லை. ஆனால் சிலவற்றை தேய்த்தழிக்க வேண்டும் என்று அழுத்தத்தை பிரசோதிக்க வேண்டியிருக்கிறது. இப்பொழுது மேலும் மேலும் அழுத்தம் வெளிக்கு தெரிவதில்லை, விளைவு உடனடியாக ஏற்படுகிறது. ஒரு முழுத்தி எரனை தேய்த்தழிக்க வேண்டும் என்ற சக்தி வெளிப்பட்டதும் எந்த எதிர்ப்பும் இருப்பதில்லை. எல்லாம் தேய்ந்தழிந்து போகிறது. மாறாக விடுதலை உணர்ச்சி இருப்பதாக தோன்றவில்லை. ஏதோ ஒன்று இப்படி சொல்லி சிரிப்பது போலிருக்கிறது. ஓ, மீண்டும் அதுவா? எத்தனை தடவைகள் ஒருவன் தன்னை குறுக்கிக் கொள்ள வேண்டியுள்ளது. எத்தனை தடவைகள் நீ தொடர்ந்து சிக்கலின்றி தடையின்றி முன்னேறி கொண்டிருப்பதாக நினைக்கிறாய். இருப்பினும் எத்தனை தடவைகள் உன்முன் சிறு வரம்பை ஏற்படுத்திக் கொள்கிறாய். அது பெரிய வரம்பில்லை, ஏனெனில் அது மிக பெரிய முழுமையில் ஒரு சிறு அம்சமே.
ஆனால் அது உன்னுடைய செயலுக்கு ஒரு சிறு வரம்பாய்கிறது. ஆகவே அந்த வரம்பை தகர்க்க சக்தி செயல்படும் போது முதலில் நீ விடுதலை பெற்ற உணர்வை பெறுகிறாய், மகிழ்ச்சி அடைகிறாய். இப்பொழுது அது கூட இல்லை, அது ஒரு புன்னுருவல். ஏனெனில் அது விடுதலை உணர்வல்ல, உன் பாதையில் உள்ள ஒரு கல்லை அகற்றுவது போன்றது தான். அவ்வளவுதான் மேடம். இன்னும் படிக்குவா? இன்னும் அடுத்த பேரம். ஓகே. தன்னிலேயே ஒன்றிய ஓர் உணர்வில் தான் துறவி என்னும் கருத்து எழ முடியும். மக்கள் சிறிதும் நாகரிக முதிர்ச்சி அற்றவர்கள் பொருட்கள் மீது பற்று கொள்வது இயற்கையே. அவர்களிடம் ஏதாவது இருந்தால் அதை விடுவதற்கு அவர்கள் விரும்புவதில்லை. எனக்கு இது குழந்தைத்தனமாக படுகிறது. ஏதாவது ஒன்றை விட நேரும் போது அவர்கள் துன்பப்படுகிறார்கள். ஏனெனில் அவர்கள் தாங்கள் வைத்திருக்கும் பொருட்களுடன் தங்களை ஐக்கியப்படுத்திக் கொள்கிறார்கள். ஆனால் இது குழந்தைத்தனம். இவற்றிற்கெல்லாம் பின்னால் இருப்பது ஒரு குறிப்பிட்ட ஞானத்தின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளவற்றிலுள்ள எதிர்ப்பே. அது ஒரு காலத்தில் ஞானமாக இருந்தது, இன்னொரு காலத்தில் அது ஞானம் அல்ல, அரைக்குறை ஞானம், கன நேரத்திற்கானது என்று சொல்ல முடியாது என்றாலும் அது நிரந்தரமானது அல்ல. இந்த ஞானத்தின் அடிப்படையில் அமைக்கப்பட்ட திரளான விஷயங்கள் உள்ளன. அவை இந்த சக்தியை இல்லை, இது உண்மை அல்ல, சிரித்து கொண்டே உங்கள் அடிப்படை இப்போது உண்மையானது அல்ல, அதை நீக்கிவிடுவோம் என்று சொல்லும் இந்த சக்தியை எதிர்க்கின்றன. பிறகு அது நோய் உண்டாக்குகிறது. இதைத்தான் மக்கள் துறவாக கருதுகின்றனர். அவ்வளவுதானே மேடம்? நன்றி மேடம். தேங்க்யூ. சரி, இது யாரு என்ன இது பண்ணீங்க சொல்ல முடியுமா? யாரு எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க? மீனாட்சி அம்மா சொல்லுங்க. அதாவது நம்ம வந்து பல விஷயங்கள்ல நம்மள அதோட இணைச்சுக்கிறதுனால, நம்முடைய அடையாளத்தை அதோட இணைச்சுக்கிறதுனால நமக்கு ஒரு விஷயத்த கைவிடுறதுக்கு நமக்கு மனசே வரமாட்டேங்குது. அது சடங்கு சம்பிரதாயங்கள் போன்ற பழக்க வழக்கங்கள் அதாவும் இருக்கலாம், பொருட்களோட நம்ம இணைச்சுக்கிற ஒரு முறையாவும் இருக்கலாம். இது ஆனா வந்து நம்ம துறவுன்றது வந்து ஒரு விஷயத்த கைவிடுறதுல மட்டும் இல்ல, பார்க்க போனா புதிதாக ஒரு விஷயத்த கத்துக்கும் போதுதான் நமக்கு வந்து அது ரொம்ப மகிழ்ச்சிகரமாவும் இருக்கும். ஆனா நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா, ஒரு விஷயத்த நம்ம பல காலமா நம்மளோட பின்னி பிணைந்திருக்கிற விஷயத்த கைவிடும் போது அது நமக்கு வலி வேதனையை உண்டாக்குகிறது. இது வந்து ரொம்ப ஒரு குழந்தைத்தனமான செயல்ன்றாங்க மதர். ஓகே ஓகே, குட். வேற யாராவது? அதோட இன்னொரு சின்ன எனக்கு தோணுது மேடம். அது வந்து நம்ம பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும் சொல்லுவாங்க. பழைய விஷயங்கள் அதையே பிடிச்சுக்கிட்டு நம்ம மீனிங்லெஸ்ஸா சில விஷயங்கள்லாம் நம்ம அப்படியே பிடிச்சுக்கிட்டு தொங்குறதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? அதை அப்படியே பிடிச்சிட்டு தொங்குறதை விட அர்த்தமில்லாத சில சடங்குகளை அதனுடைய மீனிங்கே புரியாம செய்யறது, அதெல்லாம் விட நம்ம வந்து பழைய விஷயங்கள் தேவையற்ற சம்பிரதாயங்கள், தேவையற்ற சடங்குகள்ன்ற மாதிரி அதுல இருந்து வெளில வரும்போதுதான் நமக்கு புதிய ஒரு பரிணாமம், புதிய ஒரு ஆக்கமும் ஊக்கமும் கிடைச்சு புதிய விஷயங்களை நம்ம முயற்சிக்கவும் நமக்கு கை வரும். ஓகே, நீங்க வந்து உங்களுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வந்து அது மாதிரி இருக்கு. அந்த பழைய விஷயங்கள்ல நாம தொங்கிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு அதை விட முடியல, அதை ரினவுன்ஸ் பண்ண முடியல அப்படின்றத நீங்க சொல்ல வர்றீங்க. உங்களுடைய ரெனவுன்சியேஷன் வந்து இது மாதிரி இருக்கு. ஓகேவா? அப்படிதான் நான் புரிஞ்சுக்கிறேன். அதே மாதிரி பொருட்கள் மேல நம்ம வந்து பற்று வச்சுட்டு இது என்னோடது, இது என்னோட சாரி, இது என்னோட பொருள் அப்படின்னு நம்மள வந்து அந்த பொருளோட இணைச்சு அடையாளம் காட்டுறோம். நம்ம அடையாளம் காட்டுறதுக்கு நம்ம அந்த பொருட்களோட நம்ம இணைச்சுக்கிறதுனாலே நமக்கு வந்து அதை கைவிடும் போது நமக்கு அது வலி வேதனையாவோ, தொலைஞ்சு போகும்போதோ, இன்னொன்னு போது நமக்கு அது வேதனையை கொடுக்குது. சோ இந்த அடையாளங்கள், இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நம்ம கைவிடணும். ஓகே. அத துறக்கணும். அந்த இதை வந்து பொசஷனை துறக்கணும்.
ஓகே. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ, தேங்க்யூ. வேற யாரு ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணியிருக்கா? வசந்தாம்மா சொல்லுங்க. அம்மா தேங்க்யூ. இங்க மதர் நிறைய பிலோசாபிக் பாயிண்ட்ஸ் அள்ளி கொட்டி இருக்காங்க. நான் என் ரெனன்சியேஷன்ங்கிறது ஐ ரெனவுன்ஸ் ஆல் மை எரர்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க. அது ரொம்ப உயர்வான ரொம்ப நல்ல விஷயம். அதாவது நம்ம வாழ்க்கையில எது கூட நம்ம பார்ட் பண்ணணுமோ அது எரர். வித் வாட் வி ஹேவ் டு பார்ட் அவே. அத வந்து நான் லூஸ் பண்ணினேங்கிறாங்க. அப்ப அந்த ரெனன்சியேஷன் உடைய குவாலிட்டி இன்னும் ரொம்ப உயர்வாகுது இல்லையா? அப்புறம் அடுத்தது இந்த ரெனன்சியேஷன்ங்கிற டேர்ம் அல்லது நான் ஒன்றை ஒருத்தல் அல்லது விட்டு விடுதல் இந்த மாதிரி விஷயமே அது வந்து நம்மளுடைய அந்த ஒரு பொசசிவ் வைட்டல் நேச்சர் அதனாலயா இருக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க. அது சில நேரங்கள்ல பார்த்தா ஐ ஆஃபர் எவ்ரிதிங் டு ஐ சரண்டர் எவ்ரிதிங் டு யூ மதர் அப்படின்னு சில பேர் அத ஃபாலோ பண்றாங்க நிறைய பேரு. ஆனா என்னன்னா எவ்ரிதிங் என்னோடதுங்கிற எண்ணம் அங்க புஷ் பண்ணுது. அது எனக்கு தோணுது வில் அது மட்டும்தான் நம்ம சொல்ல வேண்டிய வேர்டு. அத சொல்லும் பொழுது என்னோடதுங்கிறதே இல்லை, என்னோடதுங்கிற எண்ணம் என்கிட்ட ஆழ பதியலைன்னா ரெனன்சியேஷன் அப்படிங்கிறதே ஒண்ணும் இல்ல. அதனால இந்த ரெனன்சியேஷன்ங்கிறதே ஒரு லோவர் லெவல்ல நம்ம இமேஜின் பண்ற ஒரு டேர்ம். அந்த மாதிரி தோணுதுமா. மதர் ரொம்ப அதுல பிலாசபி வச்சிருக்காங்க. நிறைய விஷயம் நுணுக்கமா சொல்றாங்க. நீங்க சொல்றது கரெக்ட். பல விஷயங்கள் ரொம்ப நுணுக்கமா இத சொல்லும்போது சொல்றாங்க. வேற யாரு ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கா? சண்முகப்பிரியா சொல்லுங்க. நீங்க முடிங்கம்மா. நீங்க இல்ல சொல்லுங்க சொல்லுங்க சொல்லுங்க. அம்மா இது துறப்பது அப்படிங்கிறது அது வந்து ரொம்ப கஷ்டமான, நம்ம ஏதோ ஒரு ரொம்ப துன்புறுத்தி நம்மள வற்புறுத்திக்கிற எம்டி ஃபீலிங் இருக்கும். நம்மள வருத்திக்கிற ஃபீலிங் இருக்கும். அதுல வந்து we feel very hard and sunken. பட் இது கிட்டத்தட்ட டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் மாதிரி தான். அதுல வந்து we feel more comfortable. நம்மளோட பெஸ்ட் வெளில வந்த மாதிரி நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் முன்னாடி இருந்த ஆத்திரம், கோவங்கள், ஆவேசங்கள் அதெல்லாம் இப்ப நமக்கு வந்து ஈஸி லெட் கோ மதர்கிட்ட சொல்லிட்டா அது வந்து மதர் வந்து நமக்கு அதை ஓவர் கம் பண்றதுக்கு ஒரு சக்தி தராங்க. அந்த காம்னஸும் அந்த ஹார்மனியும் கொடுக்குறாங்க. இட் இஸ் நாட் லைக் நம்ம வந்து நம்மள வற்புறுத்தி லெட் கோ நம்மளால பண்ண முடியாது. ஆக்சுவலி மதர் கொடுக்கறதுனால நமக்கு அந்த காம்னஸும் அந்த ஹார்மனியும் அங்க ப்ரிவைல் ஆகுது. அதே மாதிரி ஒரு காஃபியை ஒரு விடணுன்ற ஒரு விஷயமே நம்மளா பண்ணிக்கிட்டா நம்ம வந்து அந்த டைம்க்கு வரும்போது அந்த காஃபி இல்லைன்ற வருத்தம் நமக்கு இருக்கும். ஆனா அது மதர் நமக்கு செய்யும் போது அதுக்கு உடனே நம்ம விட்டு போயிடுது. அது வந்து ஹார்டா இல்ல. அது பிறப்பது போன்று இல்லாமல் நாமே நம்மை புதுப்பித்துக் கொள்வது போன்ற ஒரு உணர்வு அதுல இருக்கு. தேங்க்யூ. அதாவது கீதையில பெரும்பாலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த ரெனன்சியேஷன் தான். ரெனன்சியேஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது சந்நியாச வாழ்க்கையை பத்தி பெரும்பாலும் நம்ம துறப்பது, நீங்க சொன்ன மாதிரி சண்முகப்பிரியா சொன்ன மாதிரி ஒன்றை துறப்பது அப்படின்னா உடனே நமக்கு துறவரம் தான் ஞாபகம் வரும். எல்லாத்தையும் திறந்துட்டு வந்து நம்ம சந்நியாச வாழ்க்கை மேற்கொள்ளணும் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் தோணும். இப்ப மீனாட்சி அம்மா சொன்ன மாதிரி ஒரு பொருளோட நாம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிறோம், இல்லாட்டி ஒரு விஷயத்தோட, ஒரு வேலையோட, அப்புறம் வசந்தம்மா சொன்ன மாதிரி இப்படி ஒவ்வொன்றா நம்ம வந்து அதுல நம்மளை வந்து ஈடுபடுத்தி கொள்ளும் பொழுது அந்த வலையில போய் நம்ம மாட்டிக்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி தோணுது. அதனால இதுல இருந்து தப்பிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழி, நாம என்ன இதுகாலம் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா துறவரம் ஒண்ணுதான் ஒரே ஒரு வழி. ரெனன்சியேஷன் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இந்த உலகத்தை துறந்துட்டு எங்கேயாவது போய் காட்டுல உட்காந்துக்கிறது அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் அந்த சந்நியாச வாழ்க்கை தான் ஒரே ஒரு தீர்வு அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம ஒரு கன்செப்ஷன் வச்சிருக்கோம். ஆனா பகவத்கீதையில ஸ்ரீ அரபிந்தோட எஸ்ஐஸ் அந்த கீதா படிச்சானாக்கா அதுல தெளிவா சொல்றாரு, உனக்கு வந்து இன்னர் ரினன்சியேஷன் தான் வேணும்.
நீ காவி கட்டிட்டு சன்னியாசியா போகணும் அப்படிங்கிறது அவசியம் இல்லை. ஆனா இந்த உள்ளுக்குள்ள ஒரு அந்த துறவரம் அகத்துல இருந்து வந்தது அப்படின்னு சொன்னாக்கா யூ வில் பி ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஆல் பாண்டேஜஸ். அதுதான் அவர் சொல்றாரு. இப்போ அர்ஜுனன் கேள்வி கேட்கிறான். ஏன்னா எனக்கு முன்னாடி என்னுடைய சகோதரர்கள், என்னுடைய தாத்தா, சித்தப்பா, பெரியப்பா, இப்படி எல்லாரும் என்னுடைய சொந்த பந்தங்கள்லாம் நிக்கிறாங்க. இவங்களை போய் என்ன கொல்ல சொல்றியே, என்ன இவங்கெல்லாம் என்னுடையவர்கள். அப்ப என்ன வருது, இவங்கெல்லாம் என்னுடையவர்கள் அப்படிங்கும்போது நான் எப்படி கொல்ல முடியும் இவங்கள அப்படின்னாக்கா கிருஷ்ணர் அதுக்கு பதில் சொல்றாரு. அவங்க ஆல்ரெடி இறந்துட்டாங்க. நீ வெறும் அந்த இது உயிரற்ற ஒன்றைதான் நீ இப்போ கொல்ல போற அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அது என்ன காரணம் அப்படின்னாக்கா, எந்த ஒரு மனிதன் தன்னுடைய ஸ்வதர்மத்தின்படி நடக்கவில்லையோ, மனிதனுடைய ஸ்வதர்மத்தின்படி எவன் நடக்கவில்லையோ அவன் ஆல்ரெடி அவன் செத்தவன் ஆயிடுறான். சோ அதுக்கப்புறம் நீ இது சும்மா நீ ஒரு அம்பால அடிக்கிற அவ்வளவுதான் அப்படிங்கிறத கிருஷ்ணர் தெரிவிக்கிறார். இப்போ எஸ்எஸ் அந்த கீதால போன வாரம் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு சில இதெல்லாம் நோட் பண்ணியிருக்கேன். அதுல அழகா ஏன் நமக்கு இது பெயின்ஃபுல்லா இருக்கு அப்படிங்கிறத மதர் ஸ்ரீ அரபிந்தோ சொல்றாரு. பேஜ் நம்பர் 185. The painful process of outward sannyasa, dukam ஆப்தம் is an unnecessary process. அதாவது சந்நியாச வாழ்க்கைக்கு நீ போறது அப்படிங்கிறது அது தேவையில்லாத ஒண்ணு. It is perfectly true that all actions as well as the fruit of action, எல்லா செயலும் அந்த செயலினுடைய பலனும் have to be given up. இது எல்லாத்தையுமே இதை கொடுத்துடணும். அந்த செயலும் செய்வது நீ அல்ல, நீ ஒரு கருவிதான். அதனுடைய விளைவு இருக்கு இல்லையா, அதுல மேலையும் நீ எந்த இதுவும் காட்டக்கூடாது. have to be given up, to be renounced, but inwardly. இது முக்கியமா இன்வர்ட்லின்னு சொல்றாரு. உள்முகமாக இதுல இருந்து நீ விலகி இருக்கணும். not outwardly, not into the inertia of nature, but to the Lord in sacrifice. ஆனா இதை யாருக்கு செய்யணும்? இறைவனுக்கு இதை ஒரு தியாகமாக, அவனுக்கு ஒரு ஆஃபரிங்காக அதை செய்யணும். into the calm and joy of the impersonal, from whom all action proceeds without disturbing his peace. The true sannyasa of action is the reposing of all works on the Brahman. He who having abundant attachment, எவனெல்லாம் ஒரு பற்றை துறக்கிறானோ, acts reposing or founding his works on the Brahman. இறைவனுக்காக எவன் வேலையை செய்யறானோ, is not stained by sin even as water clings not to the lotus leaf. எப்படி தாமரை இலையில தண்ணீர் ஒட்டாதோ அது போல உன்னுடைய ஆன்மா மீது எந்த பாவமும் அது ஒட்டாது அப்படின்னு பகவான் சொல்றது ஸ்ரீ அரபிந்தோ அழகான ஒரு விளக்கமாக சொல்றாரு. இன்னும் 240வது பக்கம். We shall therefore run as briefly as possible through the substance of this 6th chapter. First, the teacher emphasizes, and this is very significant, his often repeated asseveration about the real essence of sannyasa. சந்நியாசத்தினுடைய உண்மையான அந்த அடிப்படை, that it is an inward. திருப்பி அதே தான் சொல்றாரு பகவத்கீதால. இது அகத்திலிருந்து துறக்க வேண்டும். inward, not an outward renunciation. Whoever does the work to be done without resort to its fruits. அதனுடைய பலனுக்காக, அந்த பலனை இப்ப நம்ம ஒரு வேலையை செய்யறோம் அப்படின்னா என்னத்துக்கு செய்யறோம்? ஓகே, நம்மள 4 பேர் பாராட்ட மாட்டாங்களா, அந்த அது நமக்கு கிடைக்காதா அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த இது விளைவின் மேல ஒரு பற்று வைக்கிறோம். He is the sannyasin and the yogin, not the man who lights not the sacrificial fire,
and does not the works. What they have called renunciation, sannyasa, know to be in truth yoga. So இது வந்து யோகம் அப்படின்னே சொல்லிட்டார். ஏன்னா ஒன்றை துறப்பது அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்து மிகவும் கடினமான காரியம். இதுதான் வந்து யோகத்தின் தன்மையே. For none becomes a yogin who has not renounced the desire will in the mind. So அந்த மனதளவுல அது இல்லை அப்படின்னு சொன்னாக்கா இதனால எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை. அதே போல பேஜ் நம்பர் நீங்க வேணா நோட் பண்ணிக்கோங்க. எஸ்எஸ் அந்த கீதால 403. All fruit has to be renounced, to be given up to the power that directs the work, and yet the work has to be done that is imposed by it on the nature. அந்த இட்டுங்கிறது கேபிட்டல் ஐ போடுறார். அப்பயும் நீ அந்த வேலையை செய்யணும். அதுக்காக வந்து இந்த வேலையவே துறக்கணும் அப்படிங்கிறது இல்லை. ஏன்னா அது வந்து அந்த ஒருவனால கொடுக்கப்பட்ட உனக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேலை. அதை வந்து நீ துறக்க கூடாது. So for by this means the obstacle steadily diminishes. அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா மதர் இங்க பேசுற அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் அது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஸ்டெடியா டிமினிஷ் ஆகி அண்ட் ஈஸிலி டிசப்பியர்ஸ். ஒரு நாள் வந்து அது மறைந்து போகும். The mind is left free to remember the Lord. அப்ப என்ன ஆகும், மனது வந்து டோட்டலா ஒரு சுதந்திரமாக ஆகி இறைவனை மட்டுமே பிரபுவை மட்டுமே நினைக்கக்கூடிய ஒரு நாள் வரும். And to fix itself in the liberty of the divine consciousness. அப்பதான் உண்மையாமே நாம வந்து இறைவன் மேல நாம வந்து கவனம் செலுத்த முடியும். And here the Gita gives an ascending scale of potencies and assigns the palm of excellence to this yoga of desireless action. So இது 403ல இருக்கு. அதே மாதிரி சாப்டர் 19 அது வந்து முழுக்க முழுக்க இந்த ரினன்சியேஷனை பத்தி தான் சொல்லுது. எஸ்எஸ்ஆர் த கீதால அதை வந்து முழுசுமே நீங்க படிக்கலாம், ரொம்ப நல்லா இருக்கு. அவர் என்ன சொல்றாரு, as a matter of fact 494ல இருக்கு. இந்த ஹோல் சாப்டருமே இதுதான், பட் இதுல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டான விஷயம் மட்டும் நோட் பண்ணியிருக்கேன். As a matter of fact, when people talk of தியாகா, அதாவது sacrifice, of renunciation, it is always the physical renunciation of the world which they understand by the word, or at least on which they lay emphasis, while the Gita takes absolutely the opposite view, that the real Tyaga has action and living in the world as its basis, and not a flight to the monastery, the cave, or the hilltop. The real Tyaga is action with a renunciation of desire, and that too is the real sannyasa. So இது மாதிரி நிறைய இதுல வந்து எஸ்எஸ் அந்த கீதால சொல்லிட்டே போறாரு. ஸோ அதுல வந்து கடைசி சாப்டர்ல பகவான் வந்து இத ஒரு அற்புதமான இது நான் பார்த்தேன். The message of the Gita, அதுதான் கடைசி சாப்டர். அதுல வந்து முத்தாய்ப்பா ஒரு விஷயம் சொல்றார். And when you are once able to, page 593, and when you are once able to do that sincerely, that will be the moment to renounce the initiation of your acts without exception into the hands of the Supreme Godhead within you. Then you will be released from all laws of conduct, liberated from all dharmas. The divine power and presence within you will free you from sin and evil and lift you far above human standards of virtue. இது வந்து மீனாட்சி அம்மா கூட சொன்னாங்க, அந்த பழைய இதெல்லாம் விட முடியலன்னு. இப்போ அதை தான் சொல்றாரு. The divine power and presence within you will free you from sin and evil and lift you far above human standards of virtue. For you will live and act in the absolute and spontaneous right and purity of the spiritual being and the immaculate force of the divine nature. The divine and not you will enact
his own will and works through you, not for your lower personal pleasure and desire, but for the world purpose and for your divine good and the manifest of secret good of all. So இது வந்து லாஸ்ட் இதுல த மெசேஜ் ஆஃப் கீதால சொல்றாரு. சோ இந்த கீதையில சொல்லப்பட்டிருக்கும் அனைத்துமே வந்து இது போல இந்த ரினன்சியேஷனை பத்தி தான் பெரும்பாலும் பேசுது. அது வந்து நம்முடைய மதர் வந்து இன்னும் ஒரு ஒரு இது கொஞ்சம் நம்மளை உயர்த்தி கொண்டு போறாங்க. அதாவது எப்படியெல்லாம் நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறதையும் இதுல சொல்றாங்க. சொல்லுங்க வசந்தம்மா. அம்மா இப்ப நீங்க சொன்னது பேஜ் 185, அப்புறம் பேஜ் 240 or 20 அம்மா? பேஜ் ஒரு நிமிஷம், அதோட நிறைய கூட மார்க் பண்ணேன் நான். ஒரு நிமிஷம் 240 வசந்தாமா. 195, 240, 403 and chapter 19 and last chapter. 593. அது பேஜ் நம்பர் 593. 593. எஸ், thank you. ஓகே, அப்போ thank you பானுப்ரியா. அதாவது நமக்கு வந்து எப்படியெல்லாம் வலிக்கும் அது அப்படிங்கிறத நுணுக்கமா நம்முடைய உணர்வுகள் எப்படி ஃபீல் பண்ணும் அப்படிங்கிறத சொல்றாங்க. ஆனா இந்த எஸ்எஸ்ஆன் கீதால சொன்ன மாதிரி யோகத்தை செய்தால் மட்டும்தான் இந்த இன்வர்டு ரெனன்சியேஷன், வெளியில இல்ல, வெளியில நம்ம எப்பவும் போலதான் இருப்போம் எல்லாரும், 100ோட 101 தான் நம்ம வந்து வெளியில சுத்திட்டு இருப்போம். ஆனா உள்ளுக்குள்ள ஒரு ரினன்சியேஷன் அது இருக்கும் எப்பயுமே. எதன் மேலையும் ஒரு பற்று வைக்காம ஒரு துறவற மனப்பான்மையோட இருக்கிறது. அது மட்டும்தான் அது எப்படி நமக்கு நம்மளை விட்டு போகும்போது அது வலிக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. மதர் வந்து அது ரொம்ப நுணுக்கமா ஒவ்வொரு உணர்வா நமக்கு சொல்றாங்க. அதெல்லாம் நிஜமானதும் கூட. ஏன்னு சொன்னா முக்கியமா இந்த கர்மயோகம் அப்படின்ற இந்த பகுதி வரும் பொழுது நான் வந்து என்னுடைய அனுபவம் மூலமாக இத சொல்றேன். இப்ப ஆரோவில்ல நம்ம வந்து வேலை செய்யறோம், ஒரு வேலை நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்கா அந்த வேலையை விடுறதுக்கு வந்து பலருக்கு மனசு வர்றதில்லை. ஏன்னு சொன்னா அதோட ஒன்றி போயிடுறோம், அதுக்கு வந்து ஒரு அடிமையா போயிடுறோம். சோ எனக்கும் அப்படிதான், அதோட அடிமையா போயிடுறோம். சாவித்திரி பவன்ல இருந்து என்னை பிரிக்க முடியுமா அப்படிங்கிற கேள்வி வந்து பல முறை எனக்கு வருது. அது ஏன்னா அதோட நான் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டேன். நான் அப்படின்னாக்கா தனலட்சுமினா சாவித்திரி பவன் அப்படிங்கிற மாதிரி பண்ணிட்டேன். சோ அந்த அது கொடுக்கும் ஒரு வகையான ஒரு போதை, அது வந்து அதுக்கு அடிமையாகி அதுல போய் விழுந்துடுறோம் அப்படின்னு தோணுது. அது எல்லாத்தையும் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னு எல்லாம் சில சமயம் தோணும். இங்க வந்து பிராக்டிக்கலா சிலர் இத பத்தி பேசுறவங்க இருக்காங்க. அப்போ அவங்க சொல்லும் பொழுது ஒண்ணு சொன்னாங்க, நாமளா போய் அந்த வலையில வந்து மாட்டிக்கிட்டோம், அந்த வலையில இருந்து நமக்கு வெளியே வர நம்மால முடியாது, இறைவனுடைய அருள் மட்டும்தான் அதை செய்யணும் அப்படின்னு ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க. அது அது கண்கூட நான் வந்து பலரை அதை பாக்குறேன் நான். அது எப்படி அது எவ்வளவு ஒரு கஷ்டமான ஒரு விஷயமா இருக்கு. அதுல கிடைக்கிற பலன் அதெல்லாம் வேற. மதர் சொன்ன மாதிரி அதோட நம்மளை ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கும் பொழுது நமக்கு அது கஷ்டமா இருக்கு. இன்னொரு இடத்துல மதர் சொல்லுவாங்க, பெரிய பெரிய விஷயங்களை எல்லாம் வந்து ஈஸியா நம்ம விட்டுடுவோம், ஆனா சின்ன சின்ன விஷயங்கள்ல இருந்து நம்மளை விலக்கிக்கிறது, அதுல இருந்து ரெனவுன்ஸ் பண்ணிக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அது வந்து ஒரு ஹேபிச்சுவலா போயிடுது. இல்லாட்டி சில சமயம் அந்த ஒரு ரொம்ப இன்வால்வ்மெண்டோட செஞ்சு 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 அதுவே நமக்கு ஒரு ஒரு மாற்ற முடியாத ஒரு விஷயமாக அது போயிடுது அப்படின்னு மதர் ஒரு இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க. அது போல நமக்கு வந்து இத மாற்ற முடிவதற்கு ரொம்ப அது கஷ்டமா இருக்கு. ஸோ எஸ்எஸ்ஆன் கீதால அதை வந்து ரொம்ப தெளிவா சொல்றாரு.
ஆனா இது மாதிரி இந்த இன்னர் ரினன்சியேஷன் வரும் பொழுதுதான் அந்த சரண்டர் அப்படிங்கிற ஆஸ்பெக்டும் அது உள்ள நுழையும். அப்ப இந்த யோகத்தை செய்யும் பொழுதுதான் இதெல்லாம் சாத்தியமே தவிர சாதாரண ஒரு மனிதனால அது செய்ய முடியாது. ரீசெண்டா ஏதோ ஒரு உண்மையா நடந்த ஒரு இன்சிடென்ட் ஒண்ணு கேள்விப்பட்டேன். இது ஏற்கனவே சொன்னேனோ என்னவோ தெரியல. ஒருத்தவங்க வந்து ஒரு வீட்டை வாங்குறாங்க. அந்த வீட்டுல வந்து அந்த ஏற்கனவே ஒருத்தவங்களோட வீடு, இது இன்னொருத்தவங்க விலைக்கு வாங்குறாங்க. அவங்க வந்து நார்மலா என்ன செய்யணுமோ அதெல்லாம் செய்யணும் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது ஏதோ ஒண்ணு அவங்கள தடுத்துட்டே இருக்கு. அவங்கள அந்த வீட்டுக்குள்ள நுழைய விடாம தடுத்துட்டே இருக்கு. சோ இது என்னது அப்படின்னு அவங்க வந்து பாக்குறாங்க. பல பேர் அவங்களால ஒண்ணுமே செய்ய முடியல. காசு கொடுத்து வாங்கிட்டாங்க. பத்திரமெல்லாம் போட்டு எல்லாம் முடிச்சாச்சு. அத்தனையுமே முடிச்சாச்சு. இனிமே ஒண்ணும் செய்ய முடியாது. ஆனா அதுக்குள்ள போக முடியல. அப்ப யார்கிட்டயோ ஏதோ வந்து கேட்கும் பொழுது, இந்த அக்கல்டிசம் மாதிரி ஒரு விஷயம் கேட்கும் பொழுது, ஒருத்தர் வந்து ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு விஷயத்த சொன்னார். அந்த வீட்டுல இருந்த ஒருத்தர், அவர் என்ன பண்ணிருக்காருன்னா, ஏதோ ஒரு கொஞ்சம் ரொம்ப பெரிய ஒரு பொக்கிஷம்லாம் இல்ல. சும்மா ஒரு கொஞ்சம் காசு, சில ஆயிரங்களா இருக்கலாம் ஒரு வேளை. அத வந்து ஏதோ ஒரு இதுல மாதிரி போட்டு அந்த வீட்டுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஒரு மரத்தின் அடியில அவர் புதைச்சு வச்சிருக்காரு. இத வந்து அவர் யார்கிட்டையும் சொல்லவும் இல்லை, ஒன்றும் செய்யல. பட் அது என்ன ஆச்சுன்னா அவர் இறந்தும் போயிட்டாரு. இப்ப இறந்து போனதுக்கு அப்புறம் அதன் மேல இருக்கிற அந்த பற்று காரணமாக அதை ரினவுன்ஸ் பண்ண முடியாம அது இறந்ததுக்கு அப்புறம் அதுக்கு காவல் காத்துட்டு உட்காந்துருக்காரு அவர். சோ எப்படி ஒரு மனிதன் வந்து அந்த இறப்பிற்கு பின்பும் கூட அந்த எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது. ஒரு உடலை விட்டுட்டு இந்த உலகத்தை விட்டுட்டு போனதுக்கு அப்புறம் கூட அதுக்கு போய் ஒரு சில ஆயிரங்களுக்காக உட்கார்ந்துப்பாரா அப்படின்னு எல்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது. மதர் சொல்றாங்களா, இட் இஸ் அ சைல்டிஷ்னஸ் அப்படின்னு. அது வந்து எவ்வளவு உண்மை, அப்படி ஒரு தெள்ள தெளிவான உண்மை அது. ஆனா இது வந்து நம்ம சிரிக்கிறோம் அப்படின்னால் கூட ஆரோவில வந்து நான் அப்படிதான் பார்த்தேன். ஃபுல்லா இத வந்து ஒரு இன்னர் ரினன்சியேஷனோட தான் இங்க வாழ முடியும், இல்லாட்டி வாழணும் அப்படின்றது இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒன்னொன்னா அது வந்து ரிவீல் ஆச்சு. ஆரோவில் ஹாஸ் பீன் கிரியேட்டட் ஃபார் தட். ஏன்னு சொன்னா அதற்கான அந்த ஒரு வழிமுறைகளை அது போல அன்னை வந்து அமைச்சிருக்காங்க. வேலை அப்படின்னாக்கா நீ இந்த வேலை செய்யலாம், உனக்கு பிடிக்கலன்னா இதை விட்டுட்டு வேற வேலை செய்யலாம், நீ வந்து மாத்திரு மந்திரில வேலை செய்யலாம், இல்லாட்டி ஒரு கமர்ஷியல் யூனிட்ல வேலை செய்யலாம், இல்லாட்டி போய் எங்கேயாவது ஃபார்ம்ல கூட கொத்திட்டு உட்காந்துருக்கலாம். ஸோ எது வேணாலும் செய்யலாம். அப்போ அந்த வேலை மேல இருக்கிற பற்று முதலில் நீக்கப்படுகிறது. அப்புறம் அது கொடுக்கும் அந்த விளைவு அது எல்லாமும் நீக்கப்படுகிறது. ஏன்னா இந்த ஒரு வேலையில இருந்து ஓகே இதுல பார்த்தாச்சு, இதுல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியாச்சு, ஓகே இதெல்லாம் நீங்க கொடுத்தது, அடுத்ததுக்கு போவேன். அதே போல மெட்டீரியலாவும் இங்க வந்து அதே மாதிரி சில விஷயங்களை அன்னை வந்து உருவாக்கி இருக்காங்க. அதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது எவ்வளோ ஒரு தாட்ஃபுல்லா ஒரு விஷயத்த வந்து செஞ்சிருக்காங்க, எவ்வளோ ஒரு ஒரு ஃபியூச்சரிஸ்டிக் வியூவோட இதெல்லாம் செஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னு ஆச்சரியமா இருக்கும். இங்க வந்த புதுசுல எல்லாம் ஒவ்வொரு நாளும் நடந்து போகும்போதெல்லாம் அப்படி ஆச்சரியப்பட்டு போவேன், எப்படியெல்லாம் இதெல்லாம் சிந்திச்சிருக்காங்க, எப்படி யோசிச்சிருக்காங்க அப்படின்ட்டு. ஏன்னா இப்ப வந்து நாம வந்து சொத்து சேர்க்கிறோம், குழந்தைங்களுக்கு சொத்து சேர்க்கிறோம், இல்லாட்டி இது எல்லாம் என்ன ஆகுது, பின்னாடி நமக்கு கொஞ்சம் வயசாகும் போது கூட ஒரு சில லட்சங்களுக்காக பெற்றவர்களை பார்க்காம போறது, இல்லாட்டி வேற வெளிநாட்டுல இருந்துட்டு இங்க ஏதோ ஒரு ஆளை போட்டு அவங்களும் வந்து ஒரு கஷ்டப்பட்டு இது மாதிரி என்னெல்லாமோ விஷயங்கள் வந்து இருக்கு அப்படின்னு அதை பார்க்கும் பொழுது அன்னை எப்படி இத சிந்திச்சு இதை கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு எல்லாம் ரொம்ப ஒண்டர் ஆஃப்டர் ஒண்டர் மாதிரி அப்படி இருக்கும் ஆரோவில் அவங்க உருவாக்கி இருக்கிற விதம். சோ அததான் வந்து இந்த ஒவ்வொரு நமக்கு ஏற்படுகிற
அந்த உணர்வுகளை இங்க வந்து அன்னை சொல்றாங்க. The only process that I have known and which has been repeated several times during my life is the renunciation of an error. இது வந்து இன்னொரு முக்கியமானது. செஞ்ச தப்பையே திருப்பி திருப்பி செஞ்சுட்டே இருப்போம். இப்படி பேசக்கூடாது அப்படின்னு நினைப்போம். ஆனா அந்த தவறையே வந்து மேற்கொண்டு செய்யும் பழக்கம் நம்ம கிட்ட இருக்கும். அது தவறு அப்படின்னு தெரிஞ்சா கூட அதையும் வந்து நாம செய்யதான் செய்வோம். ஏன்னா அப்படி ஒரு விஷயத்துக்கு நாம வந்து அடிமை ஆயிட்டோம். சம்திங் யூ பிலீவ் டு பி ட்ரூ விச் ப்ராபப்ளி வாஸ் ட்ரூ ஃபார் அ டைம். ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு காலத்திற்கு அது உண்மையாக இருக்கும், ஆனா எல்லா காலத்துக்கும் அது உண்மையாக இருக்காது. பாரதியார் வந்து செல்லம்மாவை கல்யாணம் பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறம் அந்த காலத்துல வந்து பெண்கள் படிப்பது இல்லை. அப்புறம் வந்து அந்த யாராவது வீட்டுக்கு வந்துட்டாக்கா அந்த அடுக்களை விட்டு வெளியே வர்றதில்லை. அது மாதிரியான சில சட்டங்கள்லாம் இப்பயும் சில மதங்கள்ல இருக்கு. பட் அந்த காலத்துல நம்ம கிட்டவே அது போல இருந்தது. வெளியே வரக்கூடாது. இது மாதிரி ஒரு முட்டாள்தனமான பல விஷயங்கள். ஆனா ஸ்லோவா அதெல்லாம் வந்து மாறி போச்சு. அது வந்து ஒரு காலத்துக்கு அது உண்மையாக இருந்தது. ஆனா பின்னாடி வந்து பெண்கள் அவர் தான் அதை உடைச்சாரு முதல்ல. நீ வா, நம்ம 2 பேரும் வாக்கிங் போலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட்டு போவார் செல்லம்மாவை. என்ன யாரு வந்து அப்படி வாக்கிங் போறா அந்த காலத்துல? ஒரு 100-150 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நினைச்சே பார்க்க முடியாது. எங்க அம்மா சொல்லுவாங்க, எங்க அம்மாவுக்கு வந்து படிக்கணும்னு ரொம்ப ஒரு ஆசை இருந்ததாம் அந்த காலத்துல. ஆனா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, டெய்லர்னு ஒருத்தர் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது ஸ்டிச்சுடு ட்ரெஸ்ன்னு ஒண்ணு கிடையாதாமா. எங்க அம்மா இருந்திருந்தாக்கா இப்ப கிட்டத்தட்ட ஒரு 100 வயசுக்கு மேல இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ வந்து ஒரு 90 வருஷம், நிறைய நாள் இல்லை, ஒரு ஜஸ்ட் 100 இயர்ஸ் பேக்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ வந்து அந்த ஸ்டிச்சுடு ட்ரெஸ் அப்படிங்கிறது ஒண்ணு இல்லவே இல்லை. அதனால வந்து நாங்க ஸ்கூலுக்கு வந்து போகமாட்டோம். கொஞ்சம் வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் நாங்க போறதுக்கு வந்து கஷ்டப்படுவோம், பெண் குழந்தைகள் முக்கியமாக. ஏன்னாக்கா இடுப்புல ஒரு துண்டு, மேல ஒரு துண்டு, இதானம்மா அவங்க ஸ்கூலுக்கு போகும்போது. ஸோ 5th ஸ்டாண்டர்டுக்கு மேல எங்களால படிக்கிறதுக்கு போறதுக்கு முடியல. பெரிய சிட்டிஸ்ல மட்டும்தான் வந்து, அப்போ வந்து மதுரைங்கிறது ஒரு பெரிய ஊர். இது மாதிரி இடங்கள்ல தான் கொஞ்சம் பணக்காரவங்க தான் இந்த ஸ்டிச்சுடு ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாம் போட்டுப்பாங்க அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லும்போது ஆச்சரியத்துக்கு மேல ஆச்சரியமா இருந்தது. அது மாதிரி ஒரு காலத்துல அது உண்மையாக இருந்தது. ஆனா இப்ப அப்படியெல்லாம் நினைச்சே பார்க்க முடியாது. இப்ப எல்லா இடமும் அது வந்து சுத்தமா அது மாறி போச்சு. சோ ஒரு காலத்தில் உண்மையாக இருந்தது, இப்போ வந்து அது உண்மையாக இல்லை. Was true for a time on which you base part of your action, but which in fact was only an opinion. அதெல்லாம் ஒரு கருத்தாக மட்டுமே இருந்தது. You thought that it was a true evaluation with all its logical consequences, and your action, part of your action, was based on that, and it all followed automatically. இது என்ன செஞ்சோம், ஒரு இயந்திரத்தனமாக மெக்கானிக்கலா வந்து இத ஃபாலோ பண்ணோமே தவிர அதை ஏன், எதுக்கு, என்ன அப்படிங்கிறது எதுவுமே நாம கேட்டதில்லை. இது மாதிரி பல விஷயங்கள் இருக்கு. மீனாட்சி அம்மா சொன்ன மாதிரி அந்த பழைய பழக்க வழக்கங்கள் அது வந்து இப்ப கூட சில இடத்துல எல்லாம் ரொம்ப சில ஸ்டேட்ஸ்ல நம்முடைய அண்டை மாநிலங்கள்ல இப்ப கூட அது மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்கு. அதை நினைக்கும் போது இன்னும் உலகம் மாறலையோ அப்படின்னு எல்லாம் நமக்கு தோணுது. And suddenly an experience, a circumstance or an intuition warns you that your evaluation is not as true as it looked. அப்போ ஏதோ ஒண்ணு வந்து ஒரு அனுபவம் போல நமக்கு சொல்லும், இது வந்து உன்னோடது உண்மை இல்லை அப்படின்னு. அந்த இன்ட்யூஷன் அப்படிங்கிறது இது வந்து ஒரு நேரடியான ஒரு ஞானம். இந்த இன்ட்யூஷனை பத்தி சாவித்திரியில நிறைய இடத்துல புக் 1ல வருது, உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். சோ அது போல அந்த இன்ட்யூஷன் வந்து சொல்லும், நீ பாக்குற விதம் சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு.
அன்னை வந்து அவுட்வர்டாகவும் இந்த பல மாற்றங்களை வந்து கொண்டு வந்தார். அந்த ஆசிரம் ஸ்கூல் ஆரம்பிச்சப்போ நீங்க பழைய போட்டோஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உங்களால இமேஜினே பண்ண முடியாது. பெண் குழந்தைகளுக்கும் ஆண் குழந்தைகளுக்கும் ஒரே மாதிரியான அந்த சீருடை இருப்பதை, யூனிஃபார்ம் இருக்கிறத நீங்க வந்து பார்க்க முடியும். ஆச்சரியப்பட்டு போயிடுவீங்க. அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு 2 ஆன்மாக்கள் தான், உருவம் மட்டும்தான் வேற அப்படிங்கிறத சொல்லியிருந்தாங்க. அதுக்கு யாரோ கேள்வி கேட்டப்போ அப்படிதான் நம்மளுடைய அந்த அவுட்லுக் அதை மாத்திடுது. Then there is a whole period of observation, of study, or sometimes it comes like a revelation, a massive demonstration. இது வந்து நமக்கு சில சமயம் இது தோணும். ஆமா, நம்ம எதுக்கு இதெல்லாம் செய்யறோம், இதை ஏன் செய்யறோம், இது செய்யணுமா? சில விஷயங்கள் வந்து ஒரு ஒரு ஞானம் போல, ஓகே நமக்கு ஏதோ ஒரு டிசிப்ளின் வரணும், இதை வந்து கரெக்டா இதை செய்யணும், ஒரு ஒழுங்கு முறை நம்முடைய நடவடிக்கைகள்ல ஒரு இது இருக்கணும், ஆர்கனைஸ்டா நம்ம செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இதெல்லாம் வந்திருக்கலாம். ஆனா இப்ப வந்து அது அவசியம் இல்லை. இது இது வந்து உள்ளூர் நமக்கு அந்த குழந்தைகளே சொல்லுவாங்க, உன் மேல எனக்கு மரியாதை இருக்கு, இதை வெளியில தான் காட்டணும்னு இல்லை, ஒரு பெரிய கும்பிடு போடணும்னு அவசியம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டே போயிட்டு இருப்பாங்க இப்ப இருக்க குழந்தைகள்லாம். இன்னும் இங்க ஆரோவில் பக்கம் இருக்கிற இந்த கிராமத்துல ஆரோவில் ஆரம்பிச்ச பள்ளிகள்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா குட் மார்னிங் மிஸ்ஸும் சொல்ல மாட்டாங்க, மிஸ்ன்ற வார்த்தையே கிடையாது. வசந்தம்மாவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் என்ன சொல்லுவாங்க அருள்வழி ஸ்கூல்ல, எல்லாம் அக்கா அக்கா அண்ணா, எல்லாரையும் அக்கா அண்ணா. வேல்முருகனை அண்ணாம்பாங்க, நிமிலாவா அக்கான்னு சொல்லுவாங்க. இது மாதிரி எந்த விதமான ஆமா அவங்க சுதர்சன் சார கூட அண்ணா சொல்லி சந்தோஷமா சாவித்திரி பிடிச்சாங்க. ஆமா, போனாமாவ சுதர்சன் சார நான் போனாலும் குட் ஈவினிங்க்கா அப்படிம்பாங்க. அந்த பசங்கள்லாம் எங்க பார்த்தாலும் சொல்லுவாங்க. அப்புறம் என் பையன் சொல்லிட்டு இருந்தான், இவன் கொஞ்ச நாள் இங்க ஒரு ஸ்கூல்ல வந்து மேக்ஸ் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருந்தான். அவன் சொல்லுவான், இப்ப கூட பார்த்தனாக்கா அரவிந்த் அண்ணா போறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ணா அப்படின்னு சொல்லி கையசைப்பாங்க. அப்போ நம்ம வந்து என்ன நினைச்சோம், குருவுக்கு வந்து மரியாதை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால குட் மார்னிங், வணக்கம், நமஸ்தே இதெல்லாம் வந்து நம்ம காலத்துல சொல்லி கொடுத்தோம். ஆனா இப்ப வந்து அப்படி இல்லை. அவங்கள எல்லாம் வந்து ஒரு ஆன்மாவா நம்ம வந்து ட்ரீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுனால அந்த நடைமுறையவே இங்க முக்கியமா ஆரோவில்ல வந்து அதை மாத்தினாங்க. இங்க வந்து சாவித்திரி பவனுக்கு குழந்தைங்க வரும், ஸ்ரதாவன் வந்து அவங்களோட பேசுவாங்க. ரொம்ப சின்ன குழந்தைங்க, ஐ மீன் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் அது மாதிரிதான் இருக்கும். வேகமா வந்து அவங்களோட ஓடி போய் அவங்க கையை பிடிச்சுக்கும். ஏதானும் ஒரு குழந்தை பிடிச்சிட்டு வாட் இஸ் யுவர் நேம் அப்படின்னு கேட்கும். உடனே அவங்க சிரிச்சுட்டே பதில் சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் இன்னும் 2 கேள்வி கேட்கும், இது என்னது அப்படின்னு எல்லாம் கேள்வி கேட்பாங்க. ஆனா அது பாக்குறதுக்கே அவ்வளவு நல்லா இருக்கும். ஏன்னு சொன்னா அந்த ஒரு பயம் அப்படிங்கிறது இல்ல, அந்த பயத்தை தூக்கி தூர வச்சுட்டு வெறும் மரியாதை மட்டுமே அங்க இருக்கு. ஒரு உண்மையான அந்த ரெஸ்பெக்ட் மட்டுமே இங்க இருக்கிறதுனால இன்னும் அந்த ஆன்மாக்கள் இன்னும் கொஞ்சம் ஓப்பன் ஆகுது. சோ அதுதான் இதுல முக்கியமானது. எல்லா ஸ்கூல்ஸ்லயும் அப்படிதான். இசைம்பலம் ஸ்கூலு, உதவி ஸ்கூலு, எல்லா இடத்துலயும் டீச்சர்னு சொல்ல மாட்டாங்க, எல்லாரையும் அக்கா, சில இடத்துல கேப்டன் எல்லாம் கூட சொல்றது உண்டு. ஓகே, தென் there is a whole period of observation, of study, இதெல்லாம் படிச்சோம். And not only the idea or the false knowledge, but all its consequences must be changed. Perhaps a whole way of acting on some point. இதுதான் இப்ப சொன்னேன். அந்த எப்படி நாம செயல்படுறோமோ அந்த மொத்த விதத்தையுமே நாம வந்து மாத்தணும். இப்ப வந்து ஆஷ்ரம் டைனிங்க்கு போனோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க சில விஐபிஸ் வந்து சாப்பிடணும் அப்படின்னு ஆரோவில்லையும் கூட சாப்பிடணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. அப்படி நினைக்கும் பொழுது அவங்க வந்து நாம எப்படி நினைக்கிறோமோ அதே போல பிரசாதமா தான் சாப்பிடுவாங்க. அதே சமயம் பிளேட்டை எடுத்துட்டு போயிட்டு கியூல நின்று சாப்பிட்டுட்டு அந்த பிளேட்ஸை வந்து கொண்டு போய் அது என்ன நாமெல்லாம் செய்யறோமோ அதை தான் செய்வாங்க. இங்கேயும் அப்படிதான். இங்கேயும் வந்து எத்தனையோ பேர் விஐபிஸ் எல்லாம் இங்க
சோலார் கிச்சனுக்கு வந்து சாப்பிடுவாங்க. தே வில் ஃபாலோ த சேம் திங். அப்போ அந்த ஒரு தாட் ப்ராசஸ வந்து நம்ம மாத்தணும். நான் பெரிய ஆளு, நான் இப்படிதான் இருப்பேன் அப்படிங்கிற விஷயத்த அதை மாத்தணும். So, and at that moment there is a kind of sensation, something akin to the sensation of renunciation, which means that you must break up your whole set of things which had been built. அப்ப அந்த நீ மொத்த இதையும் அது தகர்க்கணும் அப்படின்னாதான். சில சமயம் அது வலிக்கும், இது என்னடா பண்றது அப்படின்னு. இப்ப வந்து இது யோகம் செய்யலைன்னா இந்த ரெனன்சியேஷனை செய்ய முடியாது அப்படின்னு சொல்லி எஸ்எஸ்என் கீதால படிச்சோம். அதே போலதான் இந்த யோகத்தை செய்யலைன்னா அதை வந்து ஒன்றும் இது பண்ண முடியாது. நான் வந்து பிஎஸ்என்எல்ல வேலை செஞ்சேன் அப்படிங்கிறது உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும். ஸோ ஓரளவு ஒரு நல்ல போஸ்ட்ல இருந்ததுனால ஒவ்வொரு நாளும் வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 100 சாரீஸ்க்கு மேல வச்சிருந்திருப்பேன் நான். எவ்ரி டே ஐ யூஸ் டு வேர் லைக் எனிதிங். ஒரு குவீன் மாதிரி போயிட்டு அப்படி வருவேன் நான் பல சமயங்கள்ல. ஸோ ஐ என்ஜாய்டு தட் லைஃப். எதை நான் எப்படி முன்னேறினேன், என்ன பண்ணேன், இல்லாட்டி மதர் முன்னேற்றம் கொடுத்தாங்களா கொடுக்கலையா, இதை பத்தி எல்லாம் கவலைப்படல. பட் ஐ என்ஜாய்டு தட் லைஃப் தரோலி. ரொம்ப நல்லா போச்சு அந்த காலங்கள்லாம். அப்போ அதை விட்டுட்டு இங்க வரும் பொழுது வேறு ஒரு வகையான ஒரு சந்தோஷம் இருந்தது. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 2 வருஷம் ஆசிரமம்ல இருக்கும் பொழுது வேறு ஒரு ஆனந்தம். ஏன்னு சொன்னா பல சாதகர்களை வந்து கண்ணெதிர அப்படி பார்க்க முடிஞ்சது. அவங்க எவ்வளவு ஒரு குழந்தை மாதிரி இருக்காங்க. மகாலிங்கையெல்லாம் பார்த்து ரொம்ப ஆச்சரியப்படுவேன். அவர் போய் அந்த கோல்கண்டுக்கு முன்னாடி அந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல போய் உட்காந்துப்பாரு. என்னையா இங்க இருக்கீங்கன்னா, உங்க வீட்டுக்கு யாரு ஏறுவாங்க 2 மாடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு உட்காந்துருப்பாரு. அது போல என்ன கொடுக்குறோமோ அதை சந்தோஷமா சாப்பிட்டுட்டு ஒரு பெரிய தேங்க் பண்ணிட்டு போவார். அதே சமயம் ஏதாவது சொல்லணும்னு நினைச்சாலும் சொல்லிட்டு போயிடுவார். அந்த அளவுக்கு எதனோடையும் ஒரு பற்று இல்லாம, செய்த தவறோ நல்ல வார்த்தையோ இல்லாட்டி கெட்டதோ எதன் மேலையும் ஒரு பற்று இல்லாம அப்படியே ஒரு குழந்தை போல இருந்துட்டு போற பல சாதகர்களை அங்கே ஆசிரமத்துல பார்க்கும் பொழுது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது. அப்போ அது ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு அனுபவத்தை, அன்னை சொன்ன மாதிரி ஒரு அனுபவத்தை கொடுத்தது. ஓ நம்ம வந்து இன்னும் ஒன்னத்தையுமே விடல அப்படிங்கிற மாதிரி தோணுச்சு. அதுல ஒரு ஆசிரம்ல சேரல. அந்த ரொம்ப யங் கேர்ள், என்ன ஒரு 20ல இருந்து 25 வயசுக்குள்ளதான் இருக்கும். அப்பதான் ஒரிசால இருந்து இங்க வந்திருக்காங்க அவங்க. சும்மா ஒரு இந்த வயசான ஆசிரமைட்ஸை பார்த்துக்கிற ஒரு எம்ப்ளாயியா அதுல வந்து சேர்ந்தாங்க. அப்போ நான் சொல்றது வந்து 2005 அப்படின்னு நினைக்கிறேன். 2005ல அந்த பொண்ணோட சம்பளம் வந்து ஒரு 1600 800 ஏதோ சம்திங் செக்கா தான் கொடுப்பாங்க எல்லாருக்கும். நான் தான் கொண்டு போய் எல்லாருக்கும் அந்த செக்கெல்லாம் இது பண்ணிட்டு வருவேன். அப்போ பார்த்தானாக்க என்ன பண்ணுன்னா, அந்த பொண்ணு ஒரு 2 நாள் கழிச்சு காசை வித்ட்ரா பண்ணிட்டு ஒரு 1500 கொண்டு வந்து அங்கேயே டொனேஷன் ஆகும். 1800 சம்பளத்துல வாங்கிட்டு 1500 டொனேஷனா தான் வேலை செய்யற இடத்துக்கே கொடுக்கும். எனக்கு அப்படியே ஒரு அதிர்ந்து போயிட்டேன் நான். ஒரு ஷாக் மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஏதோ இடி விழுந்த மாதிரி. என்னடா இது, நம்மெல்லாம் இப்படி இருக்கோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா அந்த பொண்ணு எந்த ஊர்ல இருந்தோ வந்திருக்கு. இங்க வந்து ஒரு சைக்கிள் வச்சிருக்கு, அவ்வளவுதான். ஏதோ ரூம் கொடுத்துருக்காங்க, தட் இஸ் ஆல். அது என்ன சொல்லுது, எல்லாமே வந்து இங்க கொடுக்குறாங்க எனக்கு. நான் இந்த காசை வச்சுட்டு நான் என்ன செய்ய போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு கொடுத்த சம்பளத்தை இப்ப கூட அந்த பொண்ணை பார்க்கும்போது நான் உள்ளுக்குள்ள கையெடுத்து கும்பிட்டுக்குவேன். நீ இப்படி ஒரு ஆன்மா அப்படின்னு நினைச்சுப்பேன் நான். ரொம்ப அப்படியே என் மனதை தொட்ட ஒரு பெண் அவங்க. சோ அது மாதிரி எத்தனையோ பேர் அந்த ரெனன்சியேஷனுக்கு அடையாளமா எவ்வளவோ பேர் இருக்காங்க. அப்புறம் இது போல நான் வந்து அதுக்கப்புறம் இங்க யாரோ இதெல்லாம் பார்த்து ஒன்னொன்னா கத்துக்கிட்டேன் நான். ஓகே, ரெனன்சியேஷன்னா இதுதான் உண்மையான ஒரு சரணாகதி, இல்லாட்டி இதுதான் உண்மையான அந்த பற்றுதல் இல்லாம இருக்கிற நிலை இதுதான்.
அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு என்னோட இதுக்கு வரேன் நானு. ஒரு இவ்வளவு சாரீஸ் வச்சிருந்தேன். எனக்கு வந்து இனிமே இது என்ன பண்றது அப்படின்னு தெரியல. ஸோ ஐ கால்டு மெனி இங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ வேலை செய்றவங்க. என் கூட வேலை செய்ற நெறைய பேர வர சொன்னேன். அப்புறம் எங்க வீட்ல ஒரு பெரிய பாய விரிச்சு எல்லாத்தையும் விரிச்சுட்டேன். யாரு வேணா, எத வேணா எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஐ கேவ் அவே எவ்ரிதிங். ஆனா அதுக்கப்புறம் மதர் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஒரு ஃபீலிங் இருந்ததுல்ல, அத வந்து வார்த்தையால சொல்ல முடியாது. அது எப்படி ஒரு லிபரேட்டடா ஃபீல் பண்ணேன் அப்படிங்கிறத சொல்ல முடியாது. அந்த அளவுக்கு ஒரு ஒரு மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. அதுக்கப்புறம் அது வந்து ஒரு முதல் முறையாக செய்யும் பொழுது அது மாரி இருந்தது. நெறைய விஷயங்கள் அப்போ ஸ்ரீராமுலும் நானும் சேர்ந்து அது போல செஞ்சோம் எல்லா விஷயத்தையும். ஸோ இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்றேன்னா, அன்னை சொல்ற இந்த உணர்வுகள் அத்தனையும் இதுல குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிற அனைத்தும் வந்து அது உண்மைதான் அப்படின்னு நான் என்ன நானே வந்து ரெஃபர் பண்ணிக்கிறேன் இதுல. So, something akin to the sensation of renunciation, which means that you must break up your whole set of things which had been built. Sometimes it can be quite extensive. Sometimes it is something very small, but the experience is the same. அதுதான். ஆனா அந்த அனுபவம் அப்படிங்கிறது அது ஒண்ணுதான். எல்லாம் அது பெருசா இருந்தாலும் சரி, சிறுசா இருந்தாலும் சரி. It is a movement of a force, a power that dissolves. And there is resistance from everything which has to be dissolved. இதுதான் நம்ம வந்து கொடுக்கணும். எல்லா சைட்ல இருந்து வர்ற அந்த மறுப்பு அதை வந்து நம்ம அதை ஒண்ணும் இல்லாம துடைச்சு அழிச்சு அதை வந்து கரைச்சிடணும். அது ரொம்ப முக்கியமானது. நம்ம இது மாதிரி செய்யும்போது எல்லாரும் சொல்வாங்க, இது எதுக்கு நீ எல்லாத்தையும் கொடுக்குற, அதையும் செய்யற அப்படின்னு. இது வந்து ஒரு ஏழைகளுக்கு தான தர்மமா கொடுக்கல. இத வந்து அதை மட்டும் நோட்டீஸ் பண்ணணும். அது தான தர்மமாக கொடுக்கப்படவில்லை. கூட வேலை செய்யறவங்களுக்கு என்கிட்ட இருந்த எல்லா நல்ல பொருட்களும் கொடுக்கப்பட்டது. அதான் அதுல வந்து முக்கியமானது. எல்லாரும் நினைச்சுக்குவாங்க, ஓ ஏதோ பேர் வாங்குறதுக்காக பண்றாங்கன்னு. அது கிடையாது அது. So it is the movement of a force and the resistance எல்லாம் போகும். Everything which has to be dissolved from all the past habits, and it is this movement of dissolution with its corresponding resistance which is probably expressed in the ordinary human consciousness as a feeling of renunciation. I saw this very recently. It is insignificant. These circumstances have no importance in themselves. They are interesting only in the context of the study. மதர் கடைசியில ஒரு போட்டாங்க, இதெல்லாம் ரொம்ப ஒன்றும் முக்கியம் கிடையாது, இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஸ்டடி, இது வந்து இதன் மூலமாக நீ கற்றுக்கொள்வதுதான், வேற ஒண்ணுமே இல்லை அப்படின்ட்டாங்க. This is the only phenomena that is familiar to me because it has been repeated several times in my life. அன்னை பாத்தீங்கன்னாக்கா டியூமன் பாயோட இதை நீங்க வந்து படிச்சீங்கன்னா தெரியும். அவர் தான் வந்து எதுக்கு இன்சார்ஜ் ஆசிரம்ல? ஆசிரம் டைனிங்க்கு இன்சார்ஜ். அப்போ ஒரு 150-200 பேர் ஆசிரமைட்ஸா இருக்காங்க. பணமே இல்லை ஆசிரம்ல. ஒரு வேளைக்கு தான், 2 வேளைக்கு ஒரு நாளைக்கு தான் சாப்பாட்டுக்கு இருக்கு. என்ன பண்றதுன்னே தெரியல. அப்போ தியூமன் பாய் போய் சொல்றாரு, மதர் ஹஸ் செட் ஓகே நீ வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் அன்னைக்கு கிஃப்டா கொடுத்த காஸ்ட்லியான புடவைகள், அப்புறம் வந்து காஸ்ட்லியான பல பொருட்கள், இது எல்லாம் ஒரு ரூம்ல வந்து அடுக்கி வைக்கிறாங்க. அது வந்து சீலிங் வரைக்கும் போயிடுச்சு. அவ்வளோ தூரம் அடுக்கி வச்சிருக்காங்க, அவ்வளோ திங்ஸ். அதை எல்லாத்தையும் அன்னை வந்து தியூமன் பாய்கிட்ட கொடுத்து, இத வந்து நீ என்ன செய்யணுமோ செய் அப்படிங்கும்போது அவர் சொல்றாரு, ஐயோ இதெல்லாம் வந்து உங்ககிட்ட இருந்தது, இதுக்கு ஒரு மதிப்பெல்லாம் போட முடியுமா அப்படின்னு அவர் கேட்கிறார். இதுக்கு வேல்யூ பண்ண முடியாதுதான். ஆனா நமக்கு வந்து இன்றைக்கு ஒரு தேவை. இத வந்து நான்
நான் இத ரினன்சியேஷனா இதை பண்ணல அப்படின்னு சொன்னாக்க என் குழந்தைங்க எங்க போவாங்க அப்படிங்கிறது தான் அன்னையோட பாயிண்ட். இது எனக்கு அவசியம் இல்லை, என்னுடைய குழந்தைகளுக்கான ஒரு இது அடுத்தது வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் அவரே என்ன பண்ணாரு, இது வந்து ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு சாரியோட விலை 5000 இருந்தது அப்படின்னு சொன்னாக்கா இது அன்னை வைத்திருந்தது அப்படிங்கும் போது நிறைய பேர் அதை அதிகமா பைசாலாம் கொடுத்து அதை வாங்கிட்டாங்க. அது மாதிரி அவர் தீமன் பாய் வந்து எழுதியிருப்பாரு. அதே போல தன்கிட்ட இருந்த அந்த ஆன்டிக்னு சொல்லுவோம், பழங்கால பொருட்கள், அது எல்லாத்தையும் கூட அன்னை அதே போல கொடுத்தாங்க. இதெல்லாம் பிரான்ஸ்ல இருந்து அவருடைய பாட்டி கொடுத்தது, அது போல அவங்களுடைய பரம்பரை சொத்து மாதிரி அது எல்லாத்தையுமே வந்து இது மாதிரி கொடுத்தாங்க. அப்ப எவ்வளவு ஒரு பெரிய மனசு இருந்திருக்கணும். எப்படி அதுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸும் கொடுக்காம இது வந்து வேற ஒரு காசுக்காக நல்ல ஒரு இதுக்காக செலவாக போகுது அப்படிங்கிறதுனால அத்தனையும் வந்து அந்த உண்மையான துறவரம்ங்கிறது அதுதான். So, but outside, it was more than half a century ago, and it was nothing but that. It was always something outside myself, not outside my consciousness, but outside my will. Something which resisted the will. அதாவது நாம செய்யக்கூடிய அந்த இதை செய்யணும் அப்படின்னு ஒரு டிட்டர்மினேஷன் வந்துருச்சுன்னா அதுக்கும் வந்து எதிர்ப்பு எப்பயுமே அதுக்கும் வரும். ஸோ நம்மளை சுத்தி இருக்கிறவங்களாலேயோ இல்லாட்டி நம்முடைய சொந்த இது அந்த பழைய ஹேபிட்டு அதுக்கப்புறம் எங்கேயோ அது உள்ளுக்குள்ள உட்கார்ந்துருக்கும் ஒரு அட்டாச்மெண்ட்டோட, அது எல்லாமா சேர்ந்து அது வரும். I have never had the feeling of having to renounce anything, but I have had the feeling of having to apply pressure on things to dissolve them. இதுதான் முக்கியமானது. அது இல்லாம ஆக்கணும். அது இல்லாம ஆக்கினாக்கா அதுவே போதும். அந்த பொருள் மேல, அதாவது இங்க ஆரோவிலுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் எல்லாமே ஒரு புதுசாதான் அப்புறமா நாங்க வாங்கினோம். ஏற்கனவே எல்லாமே இருந்தால் கூட அதெல்லாம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்றது கூட இப்போ ஞாபகத்துல இல்லை. எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு we bought something new. எல்லாமே புதுசாதான் நாங்க வந்து செஞ்சுட்டோம். அப்படிதான் அந்த ப்ரெஷர் அது கூட போகணும். Whereas now more and more the pressure is imperceptible, it is immediate. As soon as the force to dissolve a whole set of things manifests, there is no resistance, everything dissolves. ஒரு பெரிய அந்த சக்தி வந்து இறங்கும் பொழுது அதுவே எல்லாத்தையும் பண்ணிடும். அப்படிதான். ஏன்னா நம்மளால வந்து இந்த ரெனன்சியேஷனை எல்லாம் செய்ய முடியாது, அது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். ஆனா இது எல்லாத்தையும் செஞ்சதுக்கு அப்புறம் கூட இது மாதிரி இந்த கர்மயோகம் அப்படின்னு சொல்ற இந்த வேலைகள் மூலம் அதுல போய் திருப்பியும் மாட்டிக்கிறோம். அதுதான் இப்ப எல்லாம் எனக்கு வந்து தோணுது. இதுல போய் இப்ப மாட்டிக்கிட்டோம், எல்லாத்தையும் விட்டுட்டோம் அப்படின்னு நினைச்சோம். இல்ல, திருப்பி ஐ ஹாவ் டு பிகின் த ஹோல் திங் ஃப்ரம் த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்ல இருந்து திருப்பி ஆரம்பிக்கணும். அதான் இங்க சொல்றாங்க. On the contrary, there is hardly any feeling of liberation. There is something which is amused again and says, oh, again, how many times one limits oneself. அப்படிதான் தோணுது. புதுசு புதுசா ஒரு சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் வருது, புதுசு புதுசா ஒண்ணு வருது, திருப்பியும் நமக்குள்ள வந்து அந்த ஒரு லிமிட் வர்ற மாதிரி இருக்கு. அதனால்தான் எஸ்எஸ் அந்த கீதால பகவான் சொல்றாரு, யோகம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் ஒழிய இந்த ரினன்சியேஷனை உன்னால செய்ய முடியாது அப்படிங்கிறாரு. ஏன்னா அப்பதான் நமக்குள்ள நம்மளை நாமே பார்ப்பதற்கான ஒரு சந்தர்ப்பம் அப்பதான் கிடைக்குது. யோகத்தின் மூலமாக தான் அது கிடைக்குது. How many times you think that you are advancing continuously, smoothly, uninterruptedly, and yet how many times you set a little limit in front of yourself. கடந்து வந்துட்டோம் அப்படின்னு நினைச்சால் கூட திருப்பியும் அதுக்கு ஒரு வரம்பு திருப்பியும் நம்ம போட்டுடுறோம். It is not a big limit, for it is a very small thing in an immense whole, but it is a small limit to your action. And so when the force acts to dissolve the limit, at first you feel liberated, you are glad, but now it is not even that, it is a smile. இது வந்து அப்படியே என்ன சொல்றது, அப்படியே வந்து
பொன்னெழுத்துக்களில் பொறிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு வாக்கியமாக இதை நான் பார்க்கிறேன். இதெல்லாம் ரொம்ப சமீப காலத்துல இது நடந்தது அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். அவ்வளோ ஒண்ணு அது ஓகே, இது வந்து we have to renounce all those things. இதுல இருந்தெல்லாம் நம்ம விடுபடணும். இந்த இதெல்லாம் தான் நமக்கு ஒரு ப்ரெஷரை கொடுக்குது அப்படின்னு அத அந்த ஒரு பாயிண்ட் வரும் பொழுது ஐ ஃபெல்ட் சோ கிளாட். அவ்வளோ நல்லா இருந்தது. முக்கியமா இந்த சாவித்ரி இன்ட்ரோடக்ஷன் டு சாவித்ரி தமிழ்ல ஆரோவில் ரேடியோவுக்கு கொடுக்கும்போது அந்த புக் 11 அதெல்லாம் புக் 11 தான் முக்கியமா. இட் வாஸ் லைக் அ டேர்னிங் பாயிண்ட். அப்போ வந்து நமக்கு ஒரு சிம்பிளா ஒரு குழந்தைக்கு சொல்றது போல ஒரு உதாரணம் சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா, இப்போ ஒரு குழந்தை பிறக்குது. பிறந்தனாக்கா அதுக்கு வந்து என்ன ஆகும், 1-2 மாசம் 1 மாசம் 2 மாசம் வரைக்கும் அப்படியே படுத்துட்டு இருக்கும். 3rd மந்த் என்ன பண்ணும், யாராவது சொல்லுங்க. எல்லா அம்மாக்களோட வறண்டு படுக்கும், குப்புறத்திக்குமா குப்பை படுத்து, குப்புறப்படுக்கும். அப்புறம் என்ன செய்யும், ஒரு முட்டங்கால் போடும். அதுக்கப்புறம் அப்படி தவழ்ந்து போகும். தவழ்ந்து போகும். அப்புறம் கையை பிடிச்சு சோரை பிடிச்சிட்டு உட்காரும். அப்புறம் மெல்ல எந்திரிச்சு நிப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த சோரையை பிடிச்சிட்டு நடப்பாங்க. அப்புறம் ஓடுவாங்க. இப்ப வந்து அது உட்கார்ந்தபடியே இருந்தது அப்படின்னு சொன்னாக்கா என்ன அர்த்தம், என்ன சம்திங் இஸ் ராங் அப்படின்னு அர்த்தம். அப்போ அந்த உட்கார்றத அது ரெனவுன்ஸ் பண்ணணும் இல்ல, அந்த ஸ்டேஜ உட்கார்றதுன்னா உட்கார்றத சொல்ல, அந்த ஸ்டேஜ இட் ஹாஸ் டு ரினவுன்ஸ். அப்பதான் என்ன செய்யும், அடுத்தது அது வந்து எழுந்திருச்சு நிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணணும். இப்போ அந்த ஸ்டேஜ அது ரெனவுன்ஸ் பண்ணாதான் இட் வில் வாக். அந்த குழந்தை அப்பதான் நடக்கும். அப்போ அந்த இதை ரெனவுன்ஸ் பண்ணாதான், அந்த ஸ்டேஜை ரெனவுன்ஸ் பண்ணாதான் அது வேகமா ஓட ஆரம்பிக்கும், விளையாட ஆரம்பிக்கும். தட் இஸ் த ரியல் growth. இப்ப நம்ம எல்லாம் எப்படி இருக்கோம், இந்த புரண்டு படுக்கிறது கூட நமக்கு கஷ்டமா இருக்கு. ஏன்னா இருக்கிறது இருக்கிறபடியே இருக்கணும். அதே போல சௌகரியமா அப்படியே இருக்கணும். அப்படி இருந்தாதான் அப்போ என்ன ஆகுது, சம்திங் இஸ் ராங் இன் அஸ். இதுதான் வந்து சிம்பிளா எனக்கு சொல்ல தெரிஞ்ச ஒரு உதாரணம். ஸோ அதை வந்து ரினவுன்ஸ் பண்ணாதான் அடுத்ததுக்கு நம்மளால போக முடியும். இல்லாட்டி அது போகவே முடியாது. அது அப்படியே அதுலயே வந்து லைக் சாவித்திரியில நிறைய இடத்துல சொல்லுவார் வாலோயிங் அப்படிம்பார். வாலோயிங்னா என்னது, யாராவது சொல்லுங்க, அர்த்தம் சொல்லுங்க. புழு மாதிரி நெளியிறது. இல்ல இல்ல, இன்னும் கொஞ்சம் சரியான அர்த்தம் சொல்லணும். WALL வலோயிங் இல்லையாமா? ஆமா, வலோயிங். அங்கே இருந்த இடத்துலயே நெளிஞ்சிட்டு இருக்கிறது. ஆமா, அது வந்து இன்னும் நல்லா சொல்லணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஹார்ஷா சொல்ற மாதிரி இருக்கும். பட் டோன்ட் மிஸ்டேக் மீ. ஒரு பனிக்குட்டி என்ன செய்யும், ஒரு சகதியிலேயே புரண்டுன்னு இருக்கிறது. ஆனந்தமா ஆனந்தமா சகதியிலேயே புரண்டுட்டு இருக்கிறது. அந்த வேலைதான். சோ அந்த வேலையை தான் நாம செய்யறோம். அததான் சாவித்திரியில நிறைய இடத்துல சொல்லியிருப்பாரு பகவான். கொஞ்சம் முகத்துல அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும், ஆனா தட் இஸ் ட்ரூ. சோ அப்போ இதெல்லாம் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நடக்கும். இது என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா, இட் இஸ் லைக் சிம்பிளி லைக் ரிமூவிங் எ ஸ்டோன் ஃப்ரம் யுவர் பாத் so that you can go on. ஒரு சின்ன கல்லை, உன் வழியை மறைச்சிட்டு இருக்கிற கல்லை எடுக்கிறது மாதிரி தான். வேற ஒன்றும் பெருசா ஆயிடல அப்படின்னு மதர் சொல்றாங்க. This idea of renunciation can only arise in a self-centered consciousness. Naturally, people, the ones I call altogether primitive, are attached to things. இதுதான் முக்கியமானது. நாம எல்லா பொருட்களோடையும் நாம வந்து அதோட ஒரு அட்டாச்மெண்ட் வருது. அதை விட்டு பிச்சு எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான காரியம். அவ்வளோ கஷ்டம். when they have something they do not want to let it go. முதல்லயே நான் சொன்ன கதை மாதிரி, தாழ செத்து போனதுக்கு அப்புறமும் உட்காந்துருந்தாங்க. இட் சீம்ஸ் சோ சைல்டிஷ் டு மீ. ஆமா, நம்ம வந்து நினைச்சு பார்க்கும்போது அது ரொம்ப குழந்தைத்தனமா தான் இருக்கு. இது சில சமயம் ஃபேமிலிஸ்ல இது போல நடக்கும்.
எங்க வீட்டுல வந்து என்ன நினைச்சுப்பாங்க எப்படி அப்படின்னு சொன்னாக்கா, ஓ அவ வந்து ஆசிரம்னே பேசுறா. இப்ப இன்னொரு ஃபேஸ் அதுக்கு ஆரம்பிச்சிருக்கு எனக்கு. ஆசிரம்னே வந்து போறா. ஸோ ஷீ இஸ் கோயிங் டு கிவ் அவே எவ்ரிதிங். எல்லாத்தையும் அவ வந்து ஆசிரமத்துக்கு எழுதி கொடுத்துட போறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இல்லாட்டி குழந்தைங்களை கவனிக்காம போறா. இப்பயும் தே ஹாவ் அ கன்செப்ஷன் தட் ஐ எம் நாட் டூயிங் த ரைட் திங் ஃபார் மை சில்ட்ரன் அப்படின்னு இப்ப கூட சொல்றாங்க. அவங்க வளர்ந்துட்டாங்க, அவங்க வேலை செய்யறாங்க, அவங்க வந்து ஓரளவு அவங்க செட்டில் ஆயிட்டாங்க. பட் ஈவன் தென் தே ஹாவ் த சேம் மிஸ்கன்செப்ஷன். இப்ப கூட அப்படிதான் இருக்காங்க. நீ வந்து கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்க, ரொம்ப ஆன்மீகம் பேசுற, யூ ஆர் நாட் நோ லுக்கிங் ஆஃப்டர் யுவர் ஹஸ்பண்ட், யூ ஆர் நாட் லுக்கிங் ஆஃப்டர் யுவர் சில்ட்ரன் அப்படிங்கிறாங்க. எனக்கு வந்து ஒண்ணுமே அது புரியறதே இல்லை. என்ன செய்யணும் அப்படிங்கறது அவங்களுடைய பார்வையும் எனக்கு அது புரிய மாட்டேங்குது. பட் ஆக்சுவலா இப்போ இந்த ஆரோவிலுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம், இல்லாட்டி என்னுடைய இந்த ஜேர்னியை ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான், பட் ஐ எம் மோர் சின்சியர் டு ஆல் மை சொல்லலாம் ஃபேமிலி அப்படின்னு சொல்லலாம். பட் அவங்களுக்கு வந்து புரியலன்னா நம்ம ஒன்றும் செய்ய முடியாது. இட் சீம்ஸ் சோ சைல்டிஷ் டு மீ when they have to part with something, it hurts. ஏன்னா அது வந்து வலிக்குது. எதையாவது ஒன்ன ஐயோ இவ இதை விட்டுட்டு போறா அப்படின்னாக்கா அதுக்காக என்ன செய்ய முடியும்? தூக்கிட்டா போக முடியும்? ஸோ இட் இஸ் ஆல். ஒரு சாதகர் வந்து ஒரு தடவை பேசினாங்க சாவித்ரி பாங்ல வந்து, such a rich and affluent family, பட் ஏன்னா அந்த ஃபேமிலி இருக்கிற எல்லாருமே ஒரு ஃப்ளைட் கிராஷ்ல எவ்ரிபடி எல்லாம் போயிட்டாங்க. அப்போ இதை நம்ம என்னன்னு சொல்றது? they have so much money, they are so well, எப்படி சொல்றது, அவ்வளோ இது இருக்கிறவங்க. பட் வாட் they will do now? என்ன செய்ய முடியும்? பட் இதெல்லாம் வந்து எதுவுமே இது எல்லாருக்கும் நடந்துடுமா அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் வந்து திருப்பியும் வரும். ஸோ அது வந்து நமக்கு எஸ் எஸ் சங்கீதால சொல்ற மாதிரி we have to renounce inwardly. அதுதான் முக்கியமானது. அதை வந்து எல்லாரும் மறந்துடுறாங்க. எந்த நிலைமையில இருக்கோம்னு நம்ம காட்டவும் அவசியம் இல்லை. The true process behind all this is the amount of resistance in things that were formed on a certain basis of knowledge, which was a knowledge at a particular time and which is no longer so at another. A partial knowledge, not fleeting but impermanent. அது வந்து அப்படியே வேறு ஓடியெல்லாம் போயிடல. ஆனா வந்து அதெல்லாம் ஒரு ஒரு நிலையற்ற ஒரு ரூலா, லாவா, சட்டமா அது இருக்கு. அவ்வளவுதான். இப்போ வந்து இந்த ஜெனரேஷன் பார்த்தானாக்கா இன்னும் ஒரு கிளாரிட்டியோட திங்க் பண்றாங்க, கிளாரிட்டியோட பேசுறாங்க. இன்னும் ஆன்மீகம் எல்லாம் பேசல. ஆனா தே ஹாவ் தட் சச் என்ன சொல்றது, அந்த தாட் ப்ராசஸ்லயே ஒரு கிளியர் கட்டா பல இது வச்சிருக்காங்க அவங்க. அதெல்லாம் கேட்கும்போது ஆச்சரியமா இருக்கு. எனக்கு எங்க வீட்டுல சொல்லி கொடுக்குறாங்க, நீங்க எல்லாம் சொன்னா சிரிப்பீங்க ஒருவேளை. நான் பேசுறது சரியா இல்லையா? நான் பேசுறது சரியா இல்லையா? ப்ராப்பரா இல்லையா? நிஜமா அது? ஆமா, இது வந்து அந்த கேட்கறவங்களுடைய மனப்பாங்க பொறுத்ததுமா. நம்ம வந்து இந்த பென்ட் ஆஃப் மைண்ட்ல இருக்கும்போது எங்களுக்கு இது ரொம்ப ரீச்சபிளா இருக்கு, நல்லா இருக்கு. ஆனா மனசுக்குள்ள வேற ஏதோ ஒரு ஆங்கிள் இருக்கு. இந்த சமூகம் வந்து எல்லாரும் ஒரே பாதையில போறதான் விரும்பும். ஆட்டு மந்த மாதிரி. ஆட்டு மந்தம் அது மாறுபட்டு போறவங்கள ஏற்காது. அது மிரண்டு போய் பார்க்கும். அதனால அது தப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அக்செப்டன்ஸ் வராது. ஆமா. ஆனா அவங்க சொல்றதுல ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. ஏன்னு சொன்னா ஸ்ரீஅரபிந்தோ செஞ்ச மாதிரி அவருக்கு வந்து அந்த இதுல இருந்து தண்ணி குடிக்க தெரியல, எப்படி குடிக்கிறதுன்னு. அப்புறம் சம்பக்லால்ஜி வந்து டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி காமிச்சார், நீங்க கையை அப்படி பிடிச்சுக்கணும், அப்பதான் உங்க மேல கொட்டிக்காதுன்னு. அது போல பேசுறதுக்கு வந்து தெரியல. நம்ம அன்னை அன்பர்களுடைய அவங்களோடய பேசி 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 இந்த ஆரோவில்ல இருந்து நம்ம வந்து
உங்களோட பேசுறதுதான் ஒரு இயல்பான விஷயமாக அப்படியே போகுது. இதை தாண்டி ஒரு அவுட்டர் லைஃப்ல ஒண்ணு பேசணும்னா அது எப்படி பேசணும்னு தெரியல. இது வந்து நீங்க நம்புவீங்களோ என்னவோ தெரியாது. ஒரு தொடர்ந்து 1 மாசம் ஆரோவில்ல இருந்துட்டு எங்கேயும் பாண்டிச்சேரி கூட போகாம எனக்கு ரோட எப்படி கிராஸ் பண்றதுன்னு தெரியல. யூனோ இங்க வந்து எப்படி வேணாலும் அப்படியே நடந்து போயிட்டே இருப்போம். சோ அது தெரியல. ஏன்னு சொன்னா அந்த இதுக்கு மாறணும் நம்ம. அதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஆனா அவங்க சொல்றதுல ஒரு பாயிண்ட் இருந்தது. நீ வந்து அன்னை அன்பர்களோட எப்படி பேசுறியோ அப்படியே பேசினாலாம் சரி வராது அப்படின்றது அது கரெக்டா இருந்தது. ஏன்னா ஒரு ஒரு சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ்க்கு ஒன்னு ட்ரூவா இருக்கும், அடுத்த சர்க்கம்ஸ்டான்ஸுக்கு அது வந்து ஒத்து வராது. ஸோ வி ஹாவ் டு பி லைக் தட். அந்த ஆட்டும் அந்த கூட்டமா ஒரு பக்கமா போயிடும். அம்மா பகவான் சொல்ற மாதிரி வேற ட்ரூத் வேண்டி இருக்குமா வெளி உலகத்துக்கு இல்லையா? They don't want pure truth. ஆமா, அது வாஸ்தவம் தான். அந்த ஒரு ஹானஸ்டோ இல்லாட்டி ட்ரூத்தோ அதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு இட்ஸ் ஓகே. என்ன நம்மளும் ஒருவேளை அப்படிதான் இருந்திருப்போம். வெளியே இருந்தனாக்க நம்மளும் அந்த ஆட்டு மத்தியில ஒன்னா தானே இருந்திருப்போம். மதருடைய இவ்வளோ ஒரு வழிகாட்டுதல்னால நம்ம வந்து இன்னைக்கு இப்படி ஒரு பேசுறோம் ஒரு அடுத்த நிலையில இருந்து. ஸோ அது எல்லாருக்கும் அது வாய்க்குமா அப்படின்னாக்கா அது தெரியாது. தட் இஸ் ட்ரூ. So there is a whole set of things built upon this knowledge, and they resist the force that says, no, it is not true. Your basis is no longer true. Let us take it away. And then, oh, it hurts. This is what people experience as a renunciation. அப்ப அததான் வந்து renunciation அப்படிங்கிறத சொல்றாங்க. ஸோ நம்ம வந்து இன்னைக்கு நிறைய பேசிட்டோம். பட் கொஞ்சமா தான் படிச்சோம்னு நினைக்கிறேன். இல்ல ஒரு பேஜ் 1.5 பேஜ் படிச்சிட்டேன். அம்மா இதுலயே ஐ அம் ஸ்ட்ரக் இன் பிட்வீன். ஏன்னா நீங்க வேற வேற விஷயங்கள் சொல்லி கரெக்டா அந்த சென்டென்ஸ்க்கு வந்த போதே, ஏன்னா நீங்க when you dwell on something else அப்படியே நம்ம தான் போயிட்டே இருக்கு இல்லையா? அதை விட்டுட்டு திரும்ப நீங்க பாயிண்ட்டுக்கு வந்ததே எனக்கு அப்படியே ரொம்ப பிரைஸ் ஒட்டியா இருக்கு. அது எனக்கு இந்த கான்டெக்ட்ல ஒரு 2-3 டைப் ஆஃப் திங்ஸ்மா ரொம்ப சுருக்கமா 1 மினிட்ல சொல்ல ட்ரை பண்றேன். ஒண்ணு, எங்களுக்கு வந்து பகவத்கீதா சொல்லி கொடுத்த ஒரு குரு. அவங்க வந்து குவைட் அஃப்ளூவன்ட். அவங்க வந்து ஒரு ஃபைன் மார்னிங் நினைச்சாங்க. அவங்கள வந்து தீபாவளிக்கு 10,000 rupees கொடுத்தா அவங்க ஹஸ்பண்ட் சாரி வாங்கிக்க சொன்னாரு. அப்ப அவங்க நினைச்சாங்களா இந்த சங்கர மட்ட அந்த மாதிரி இடங்கள்ல அந்த அத்தியனம் பண்ற குழந்தைங்க இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க வந்து தன் வயது ஒத்த வெளியில குழந்தைகள் என்ன போட்டுக்குமோ டிஷர்ட்டோ இன்னொன்னோ அது வந்து இந்த குழந்தைக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது. இது வந்து தன்னுடைய ரூல் படி என்ன உண்டோ அதுலயே இது இருக்கும் இல்லையா. அந்த குழந்தைகள் எல்லாமும் ஒரு ஆர்வம் இருக்கும்ல. அப்ப அது மாதிரி அவங்க அந்த சங்கர மட்டும் எங்கேயோ போய் அங்க உள்ள so many children உனக்கு என்ன வேணும், என்ன கலர்ல வேணும், என்ன ட்ரெஸ் வேணும்னு கேட்டு அதை வாங்கி கொடுத்தாங்களாம் அந்த ரூபாய்க்கு. அண்ட் தட் டே ஷீ renounced. அந்த அவங்கள்ட்ட அன்னைக்கு தேதிக்கு 60 ரொம்ப அழகான பட்டு சாரி இருந்தது. அவ்வளவையும் விட்டுட்டு இனி இந்தியில இருந்து நான் நோ பட்டு சாரின்னு மாத்திட்டாங்க. இது வந்து கொஞ்ச நாள் முந்தி நான் கேட்டேன். இதுக்கு அடுத்தது நான் உங்களை பார்க்கும்பொழுது எனக்கு இந்த எண்ணம் மனசுலயே இருந்தது, ஒருத்தருடைய நோபல் ஐடியாங்கிறதுனால. தட் ஐ வாஸ் டெல்லிங் யூ. எனக்கு அப்ப உங்களை பத்தி ரொம்ப எல்லாம் தெரியாது, கொஞ்சம் தான் தெரியும். நான் உங்கள்கிட்ட இதான் சொன்னேன், நீங்க எந்த நேரத்துல எதை விடணுமோ அதை விட்டுட்டு எதை பிடிக்கணுமோ அதை பிடிச்சிங்க. That is the renunciation truly. அந்த வார்த்தை எப்படியோ நான் தெரிஞ்சு சொன்னேனா என்ன சொன்னேன்னு தெரியாது. ஆனா இன்னி வரைக்கும் அது எனக்கு ட்ரூவாவும் என் காதுலயே இருந்துட்டு இருக்கு, மனசுலயே இருந்துட்டு இருக்கு. People must know when to leave what to get what. அது சரியா அமைஞ்சா அதுதான் டிவைன் அனுகிரகம். அப்ப வந்து அது பெரிய ரெனன்சியேஷனா இல்ல, நீங்க சொல்றபடி இட்ஸ் a freedom. ஆமா, அது வந்து ஒரு சரண்டருக்கும் அது கொண்டு போகுது நம்மள. சரண்டரோட ரொம்ப கனெக்ட் ஆயிருக்கு. சரண்டர் இஸ் நாட் ரெனன்சியேஷன் மதர் சொல்றாங்க, பகவான் சொல்றாரு. நாட் ரெனன்சியேஷன் பட் இன்வர்ட் ரெனன்சியேஷன். அது உள்ளுக்குள்ள அது கொண்டோம்னா அது ரெனன்ஸ் பண்ண. அடுத்தது அலோக்ஜி ஒரு டாக்ல சொன்னாரு, நான் வந்து எனக்கு இம்மீடியட்டா நான் போய் சூப்பர் மைண்டா பிடிக்கணும், இந்த இடத்துக்கு போகணும், அந்த இடத்துக்கு போகணும், கவர்மெண்ட்டுக்கு போகணும், எதுவுமே எனக்கு குறிக்கோள் இல்ல. எவ்வளவு பிறவி என்ன பிறக்க சொன்னாலும் ரைட், ஆனா டே 1ல இருந்து மதர் கான்சியஸ்னஸ் இருக்கும். அது ஒண்ணுதான் என்னுடைய கேள்வி, என்னுடைய எதிர்பார்ப்பு.
ஹம்பிள் ரெக்வஸ்ட். அப்புறம் என்ன இப்ப பேசிட்டே இருந்தாங்க. அவங்க சொன்னா நான் பேசுவேன். இப்ப விட்டுரு, இந்த நேரம் நீ பேச வேண்டான்ட்டாருன்னா மதர் சொன்னது அவ்வளவுதான், அதோட நான் கன்டினியூ பண்ணுவேன். இவ்வளவு ரொம்ப தெளிவா சொன்னாருமா. அது இட் ஸ்ட்ரக் மீ. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ தேங்க்யூ. சொல்லுங்க மீனாட்சிமா. ஆமா, இந்த சமூகம் ஒருத்தரை அவங்க வெல்த் வச்சு அவங்களுடைய ஆடை, உடை, ஆபரணங்கள் இதெல்லாம் வச்சு வேல்யூவேஷன் பண்ணுது. ஒரு கல்யாணத்திலேயே கூட நல்ல வெல் ஆஃப் ஒரு மாதிரி நல்ல புடவை போட்டுக்கிட்டு நிறைய நகையெல்லாம் போட்டுக்கிட்டு வந்தா அவங்களுக்கு ஒரு ரெஸ்பெக்ட் ஜாஸ்தி. ரொம்ப சிம்பிளா வரவங்கள ஏதோ அவங்க கிட்ட ஒண்ணுமே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி நினைச்சுக்கிறாங்க. சோ இருந்தா கூட அதெல்லாம் திறந்துட்டு வேண்டாம் இனிமே நமக்கு அதெல்லாம்ன்ற மாதிரி திறந்துட்டு சிம்பிளா வரவங்கள ஓரளவு அங்கீகாரம் பண்றது இல்லைன்னே சொல்லலாம் உண்மையிலே. அண்ட் இது பார்க்க போனா நமக்கு இதெல்லாம் ஒரு பர்டன் மாதிரி. இந்த பர்டன் எல்லாம் திறந்துட்டா ஃப்ரீயா இருக்கலாம், நிம்மதியா இருக்கு, நிஜமாவே நல்லா இருக்கு. அதிகமான ஆபரணங்களை வச்சுக்கிறதும் போட்டுக்கிறதும் அதை பத்திரப்படுத்துறதும் அதை லாக்கர்ல வச்சு காப்பாத்திக்கிறதும் இதெல்லாம் விட ஒண்ணுமே இல்லாம இருக்கிறதுன்றது சிம்பிள் வே ஆஃப் எனக்கு. அதாவது எந்த பாரத்தையும் சுமக்காம நம்ம அந்த ரிலிஜியஸ் அந்த இதுல ஸ்பிரிச்சுவல் பாத்துல போறதுக்கு நல்ல ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும்.